So before we start the new one, we'll have a revision of previous week. கேக்குதா உங்களுக்கு? கேக்குது. Okay. So previous week we discussed about module number 1, which is just the basic module, and we started with module number 2, introduction to cloud architecture. So what are the things we discussed in this? What is cloud architecture? So we know that there was in 2000 was Amazon was struggling to make a new website, that is the e-commerce website. So they found a solution to make their website highly available and scalable. Then initial stage it was not proper because they didn't plan for the future. So what they thought, instead of having a combined services, we can have a separate services for each and everything, that is compute, storage, network, and security as well. Then they found that okay, for us itself it is taking time, means for everyone it will take a more time. So why don't we have that? Why don't we become the monopoly for all these things? Then they plan to sell this cloud as a service from 2006. So cloud architecture is similar to nothing like building a house. First we need to have the customer, and we'll be having the designer or the architect. Then based on the customer's wish and the requirement, the architect will say, will build a blueprint and show it to the customer. Now the customer will say yes or no. Based on that, the architect will send a crew to build the house or the cloud now. Then we discussed about well architecture framework. We have 6 pillars for the well architecture framework, that is security, operational, reliability, performance efficiency, cost efficiency. In that first one, security pillar will have identity foundation, traceability, security at all layers, risk assessment, and mitigation strategies. So mitigation strategy means what? If anything happen, what kind of actions I want to take. Based on that, that is called mitigation strategies. Next, operational excellence. That means operation has to be continuously run and monitor the systems. We have to keep on improvising things. I think I gave the examples of Zomato and other things where they keep on improvising. So it is mainly focusing on deployment. After deploying, we have to update that and it makes sure that it is operated properly. Then reliability pillar, it will focus on the infrastructure or the service discipline, where it will check all the configurations, network issues, because we are relying on AWS. So they have to make sure that it is meeting the customer's demand. That's the reliability pillar. Next, performance efficiency pillar. We have to choose the efficient resources and maintain their efficiency as demand change. So our performance has to be improved, means we have to take new technologies as well. That's called advanced technologies we have to take or make use of it. Next one, cost efficiency, cost optimization pillar. So in our entire life also, in the cloud also, we can keep on optimizing the cost and make sure that your resources are working efficiently. Just to make sure that we are reducing the cost, that means what we have to do first thing is we have to remove the unwanted expenses or unneeded expenses. If we remove it, automatically the cost will get optimized. Then well architecture framework tool is there. The tool will compare the current existing configuration and settings. Then it will found that if it finds that there are opportunities to save money, it will guide you step by step guidance and how to build the workloads on the cloud. Then we came to best practices for building solutions on AWS. Design trade-offs. Trade-offs means that how we are going to start our business and how we are going to save money, as well as how we are going to use the resources properly. Trade consistency, durability, space for time, and latency for delivering higher performance. So we keep on improvising our application as well, and to increase the speed of market, that is for new customers, how we are going to reach.
So there are 10 best practices. First one, enable scalability. So we have to make sure, as a solution architect, we have to make sure that our architecture is having proper scalability. So here is a scenario where users cannot be able to access a server if it is not working properly or it is repaired. So the manual process is the admin has to come and he has to launch a new server. This is the manual pattern. What is the solution? The best practices, we have to put them in the auto scaling mode so that the customer don't want to wait for the existing system to the existing server it gets repaired. He don't want to wait because auto scaling will automatically deploy another server. Next one, automate your environment. Wherever possible, we have to automate the provisioning and termination and configuration of resources. So how to automate this one? The same previous process. We have to connect it with the CloudWatch. So on what basis it will do? If the server is not healthy or crashes, the CloudWatch is keep on monitoring. It will send a notification to the user first. That means the admin. Then it will go to the auto scaling. From auto scaling, it will add a new resource. Like treat resources as disposable. So don't ever take your resources as permanently. Please always remove that whenever we don't want. So terminate always terminate the resources which are not in use and switch your IP addresses automatically. We can able to deploy new resources with identical configuration also. ஹலோ சார். Hello. சார், ஸ்கேலிங் பண்றது ஆட்டோ ஸ்கேலிங்ல இது வரைக்கும் நான் பண்ணதில்ல. அது பிராக்டிகல் ஏதாவது இருக்கு, நான் உங்ககிட்ட டாக்குமெண்ட் நோட்ஸ் இருக்கா? தரேன். 5th நீங்க அந்த ஓகே. லேப்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? 101 முடிச்சோம். இன்ட்ரோடக்ஷன் 101 முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டேன். எதுல? அந்த எஜுகேட்லையா? AWS எஜுகேட். எஜுகேட்லையா? ஆமா. ஒரு லேப் தான் முடிச்சிருக்கீங்களா? அது எல்லா சர்வீசஸும் சேர்ந்து தான் சார் வந்துச்சு அது. இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கிளவுடா? ஆமா. இன்னும் 7 லேப் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு அன்னைக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணேன்னா 7 லேப் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கன்னு. எஸ் சார் சொன்னீங்க. இந்த லேப்ல இருக்கு இல்ல ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமா, அதுல 7 லேப் இருந்தது. ஒன்று பண்ண, நான் அன்னைக்கு டாக்குமெண்ட் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு, எல்லா டாக்குமெண்ட்டும். ஓகே, அந்த ஓகே. 7 லேப் ப்ளஸ் ஹை அவைலபிலிட்டி லேப் ஒன்று அனுப்புகிறேன், ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பண்ணுறது அப்படின்னு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே. Treat resources as disposable turn. Use loosely coupled components. So we don't want to make a tightly coupled like this in the left side, because if one server is not working, everyone will get collapsed or everyone will be facing the issue or trouble. They won't get the data. Instead of that, we go for elastic load balancer, which is now all the சார் வாய்ஸ் விட்டு விட்டு கேக்குது சார் மைக்ல. எனக்கு கரெக்டா கேக்குது ப்ரோ. நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கும் உங்களுக்கு. நான் அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணல, நெட் கரெக்டாக தான் இருக்கு, செக் பண்ணுங்க பாலகிருஷ்ணன். ஓகே, now elastic load balancer. Elastic load balancer will split the incoming and outgoing traffic based on the server's availability. If any issue happen in one server, the work will not stop. The elastic load balancer will route the traffic to the other servers, so it can able to manage the workload even at the toughest time. So that's why design architecture always with independent components. Design services, not servers. So what I said, don't, whenever people talk about cloud, they will only know about only EC2. So instead of knowing only about the server, there are other opportunities also. So don't limit your infrastructure to servers. That's why they are saying there are other 200 services are there in AWS. All the services have different features. Okay, simple applications which run on persistent servers. There is a previous version. Now what they are saying, if you want to host a website, you can able to host it with the S3 bucket also. We can able to use SQS to handle all your message communication, and we can able to use container services like ECS, EKS. சார், இது SQS வந்து நம்ம அது கியூ பண்றது, நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி டெட் லெட்டர் கியூ அது மாதிரி தானே சார் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம நார்மலாவே SQS யூஸ் பண்ணுவோமா?
அது டெட் லெட்டர் கியூ அந்த மாதிரி பேங்கிங் சர்வீசஸ் இல்லாம மற்ற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோமா? ஸோ இப்போ எஸ்கியூஎஸ் வந்துட்டு நமக்கு எங்கே லோடு, அதாவது இப்போ இந்த ஜிமெயிலில் வருதுல்ல மெயிலிங் சர்வர்ஸ். ஆ ஆ இப்போ மெயிலில் நீங்கள் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மெயில் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு தெரியுமா? ம்ஹும். தெரியாது. தெரியாதுல்ல. அப்போ ஃபோனை நீங்கள் வெறும் 2 ஹவர் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஆன் பண்ணும்போது இப்போ இந்த மெசேஜ் அந்த 2 மணி நேரத்தில் வந்த மெசேஜ் எல்லாம் அந்த க்யூவில் இருக்கும். ஓகே. இப்போ நீங்கள் மெசேஜை ஆன் பண்ணோன்னே அந்த க்யூவெல்லாம் உங்கள் இன்பாக்ஸில் ஒன் பை ஒன் வரும். ஐ திங்க் உங்கள் வாட்ஸ்அப்பே தெரியுமே. நீங்கள் ஆன் பண்ண yes, sir. உடனே வாட்ஸ்அப்பில் அந்த மெசேஜ் எல்லாம் அத்தனை நேரம் க்யூவில் இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி மெயில் கம்யூனிகேஷன் சர்வர்ஸ்க்கு இந்த எஸ்கியூஎஸ் யூஸ் ஆகும். ஓகே. இமெயில் சர்வர்னு ஒரு சர்வர், இமெயில் சர்வர்ஸ் இருக்குங்க, ஓகே. அதில் ஒர்க் ஆகும். ம். So users authentication stages handled by managed AWS other service like organization authentication IAM. So what they are trying to say here in this point is that please don't depend on only on EC2 only for the server. You can use the other resources as well. Next, choose the right database solution, because database is the main thing. Everywhere, wherever you go, whatever application you take, the database is main thing. First we have to predict how much read, how much writes is needed, how much storage is required, because in the middle of the program, or for example first year you are taking a service application RDS. Now second year, if you are taking if you are going and checking, the RDS is already full. Now we have to go and extend it, or we have to change the database. And we try to change the database, it will be a difficult task. Not only a difficult task, until that time the customer cannot be able to access your website or an application. So it is a wrong method. So that's why whenever you are selecting the database, you have to select the proper database, how many number of queries we are expecting, what is the future, all those things we have to consider. So match technology with the workload, not the other way around. Based on what newest latest technology also we can. I think you can go on mute, I think so. Next, avoid single point of failure. So always don't design a pattern like only single point of contact. You should always have a primary and a secondary connection. So because we, as per the CTO, he has already mentioned it, assume everything as fails, then design backwards. So if failure happen, what I have to do? Now for this, we are able to see primary is here, secondary database is here. So if the primary database is not working, secondary database will start. So we always put database replication through read replica if it is RDS. Because if the database is not working, again the application also will not be able to access. People cannot be able to access the application. That's why, as it's saying, application server also cannot be able to work, because people cannot able to log into their account itself. Next, optimize for cost. Take advantages of the flexibility of AWS to increase your cost. So how often I need to use the resources? How can I replace any of my servers with managed services? So wherever it's possible, we have to use managed services or serverless services. Use caching. Caching minimizes your redundant data retrieval operations, improving performance. Like your cookies. Why we need cookies? Because to access the resource or to access the website or application faster, we need cookies. So here we have caching service. We can able to put it in the CloudFront. So S3 bucket, for example, S3 bucket data is already in the caching with connected with CloudFront. Here you can able to see everyone has to go and access the S3 bucket at the same time, which will create latency. To avoid latency, we are having this CloudFront where whatever queries are asked, it can be answered at the same time. Secure infrastructure, always used managed service, login for resources, keep all of your data encrypted. Wherever it's possible for your accounts, you have to put multi-factor authentication and isolate the parts of your infrastructure. That's what they're saying, like make it as a loosely coupled architecture, so that wherever we want, we can able to
split it easily. And at the end of this section, in global infrastructure, we have global infrastructure, we have regions. I think we discussed about this one. So every cloud will have regions. As of now, we have 33 regions, and each region will have 2 or 3 availability zone. Each availability zone will have So இது டேட்டா ரெப்ளிகேஷன் அக்ராஸ் ரீஜன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கல, அது நம்ம என்னென்ன சர்வீசஸ்ல பண்ண முடியும்? data S3 ல ஆல்ரெடி இருக்கு. S3 ஆல்ரெடி அப்படிதானே? டேட்டாபேஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும். ஆமா. மெயின் திங்ஸ் வந்து இருக்கும். அதாவது கம்ப்யூட், ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க்கிங் இது 3மே இருக்கும். 4மே இருக்கும். நெட்வொர்க்கிங். பட் செப்பரேட் சர்வீசஸ் எடுக்கும்போது மட்டும்தான். See, மெயின் சர்வீசஸ் ஆனால் கம்ப்யூட், ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க்கு, செக்யூரிட்டி. ஓகே, பட் செக்யூரிட்டி வந்து மட்டும் நம்ம ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா இது அதர் அவைலபிலிட்டி ஜோன் இல்லையா, அதனால் செக்யூரிட்டி வந்து க்ரியேட் ஆகாது. பட் கம்ப்யூட், ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க்கிங் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் செட்டப் அப்படியே அந்த பக்கம் இருக்கும். இதுக்கு ஏதாவது ப்ராக்டிகல் இருக்குமா சார்? இது டேட்டா ரெப்ளிகேஷன் பண்றதுக்கு? டேட்டா ரெப்ளிகேஷன் நம்ம பண்றதுக்கா? ஆமா, அது எப்படி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஐடியா வேணும். இல்லை சார், அது ஆட்டோமேட்டிக். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அவைலபிலிட்டி ஜோன் போட்ட உடனே அவங்க ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. தேர்ட் ஒன் வந்து அவங்களே வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, நமக்கு தெரியாது. நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும். பேக் எண்ட்ல இருக்கும். நான் செக் பண்ணேன். அப்படி லேப்ல எந்த மாதிரி யாருமே காமிச்சதே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அது டிஃபால்ட்டா இருக்கிறது. ஓகே சார், நம்ம அதனால இஷ்யூ ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நம்ம ட்ரபிள் ஷூட் பண்றது இல்ல நம்ம மேனுவலா பண்றது அந்த மாதிரி அதுதான் கேட்டேன். நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, நம்ம so each region, one region will have 2 to 3 availability zone. இது விசிபிளா இருக்கா? பிரசன்ட் ஆகுது. So one region is equal to 2 to 3 availability zones. Each availability zone will have 3 data centers. So 3 data centers, one data center we have around 50k to 80k servers. So 3 data centers will have 150 to 240k servers. So same thing replicated in the other availability zones. So overall we will be having around 450k to 720k for per region. So each of these availability zones are having a distance of 100 kilometer radius. That too, they are directly connected with the direct fiber optic cable, which is called as 802.1q VLAN cable. Apart from this, we have edge location and regional edge cache locations. So 10k to 15k servers will be there. Regional edge cache locations is having 20k to 30k servers. So இந்த காப்பி உங்கள் குரூப்பில் நான் போட்டேனா? இல்லைண்ணா, இது நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தானே? புதுசா இப்போ 2 பேர் வந்திருக்காங்க. புதுசாக 2 பேர் ஜாயின் இருக்காங்க. இல்லை, நான் இதை போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் வேணா உங்கள் குரூப்பில். ஸோ ஈஸியாக இருக்கும், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லோரும் முடிச்ச 7-8 மாதம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? 6 மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இல்லை? Okay, this you are clear, right?
So same thing, next one or more availability zones will be there, as I told you. All are designed with fault tolerance and with high speed network links. We can able to choose whatever availability zone we want, and it will always, AWS is recommending always replicates across availability zones for resilient purpose. So when we are selecting, we can able to select the first availability zone, second availability zone, which availability zone we want, we can able to select it. Apart from that, by default it will replicate, but in case if you don't want that data to be replicated in the availability zones, we can able to deselect that, so that we will be having a copy only in one availability zone or two availability zone based on our request. Local zones we have only in the US, where because that's the AWS proper standard origin from US, so they have a lot of local zones, which is nothing but similar to edge locations they have. Data centers, as I told you, data centers will be having fully proper wherever data resides, so it will have tens and thousands of servers. All the centers are online and serving the customers. Actually, it will have ODMs. What I told you as ODMs, do you remember? Previous week I told you what is ODM. ஞாபகம் இருக்கா? சாட்டர்டே கிளாஸ்ல சொன்னீங்களா சார்? இல்ல சண்டே? இது சாட்டர்டே சொல்லிருக்க மாட்டேன், சண்டே சொல்லியிருப்பேன். Okay, ODM is nothing but original device manufacturers. What original device manufacturers? Okay. So whatever components is missing or components not working in the system, that means inside the data centers, they will always replace only with the original device manufacturers. They will buy all their components from the original device. That means if Dell is your computer, means Dell components only they will purchase, and they will keep it, they will procure and keep it. Whenever something happen, they will replace it immediately. Then points of presence is nothing but your edge location and regional edge cache locations, where edge location will carry all your frequently accessed data, and regional edge cache location will have infrequently accessed data. Then we came to the end of this section. Okay, now we are going for the module number 3. I think I mailed you this material. Have you got that? Did you receive the mail for the... Sir, இந்த கிளாஸ்க்கு இல்ல லாஸ்ட் டைம் அனுப்புனது கேக்குறீங்க? லாஸ்ட் டைம் நான் அனுப்பிச்சது. அது வந்திருக்கு. Okay, so whatever you have learned in CP, mostly it will come here also. Okay, now we are going for the third modules, adding a storage layer. So storage அப்படின்னா என்னென்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு? Can I just say that? What are the things we might have learned in storage? Can you just tell me? ஸ்டோரேஜ் என்ன ஞாபகம் இருக்கு சொல்லுங்க. ஸ்டோரேஜ்னா என்னென்ன சர்வீசஸ்? S3. Okay, S3. EFS. ஸ்டோரேஜ் EFS வரும். Then சார் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோரேஜ்ல தான் சார். No, only storage. இல்ல கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கும். S3, EFS, EBS, then S3 Glacier, S3. EBS ஸ்டோரேஜ் தான் சார். ஆமா, EBS தான் போட்டிருக்கேன். ஹலோ? போட்டிருக்கேன், கேக்குதா? ஓகே. இல்ல சார், எனக்கு ஒன்றும் காட்டல.
ஸ்க்ரீனில் தெரியலையா? நான் டைப் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணிட்டேனே. EFS தெரியுது, அதுக்கப்புறம் E தான் தெரியுது. அதோ இப்போ வந்துச்சு. ஓகே. ஸ்னோபால் கூட ஸ்டோரேஜ் Snowball தானே சார்? Edge and Snowball, this one, Snowmobile. Fine. So in this course, module we are going to discuss about ES3, storage in data in ES3, moving data to and from ES3, choosing regions for architecture. At the end of this module, we will be knowing about ES3, how you can store content efficiently in ES3, what are the various storage classes, and how to move data to and from ES3. Choose to have a region and a static website. The simplest architecture. In this entire architecture, we have S3 on S3 bucket. Using S3, first one, what are the points to remember for S3? Can you just say? S3 So it's object based storage. It's object based storage, sir. Okay. We have around 7 tiers, I think, sir. We have around Intelligent tiering, standard. 7 tiers, I think so, sir. Standard, intelligent tiering, glacier. storage classes. One region, storage classes, yes. That we can do static website hosting in the S3. And also there's a lifecycle manager. Yes, others also please say what are the points you remember. என்ன ஞாபகம் இருக்கு? Okay, S3, can I have a same S3 name, a bucket name in multiple regions? No. Why? Sir, the same name வந்து accept பண்ணாது சார் ஆல்ரெடி. நீங்கள் ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போது எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயின்னு ஒரு டேபிள் நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயின்னு ஒரு ஃபோல்டர் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க பக்கெட் நேம். அது இந்தியாவில். நான் யூஎஸ். சார் 1 minute சார், என்னோட நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். 1 minute சார், நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். What about others? இது கிரியேட் பண்ண முடியாதா சார்? முடியுமா சார் சேம் நேம்ல? நான் அதான் உங்களை கேட்குறேன். நீங்கள் என்ன, உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னு கேட்குறேன். இல்லை சார், என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகே. வாட் அதர்ஸ் ஆர் சேயிங்? எம்ப்ளாயின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன். நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டில். நான் யூஎஸில் இருக்கேன். யூஎஸில் என்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் எம்ப்ளாயின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன். பண்ண முடியுமா முடியாதா? சார், அங்கேயே குளோபலி யூனிக்ன்ற ஒரு நேம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சார். ஸோ அதனால எல்லா ரீஜனுக்கும் தான் அது globally unique. So your bucket name should be unique. Okay. What is the object size? A single object can go up to what size? 2 TB, sir? No. 5 TB, I think so, sir. One object can go up to 5 TB. TIB, right, sir? TB. Terabyte. Okay. Without wasting enough time, we'll go for this one. So all object storage services. So I think it will take time for you to revise. Now, all objects which we are storing in the ES3 will have unlimited amount of structure. So S3 bucket have unlimited structure. What about EBS? Unlimited means what? இது எவ்வளோ டேட்டா போட்டாலும் தாங்கும். என்னைக்கும் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லுன்னு சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஓகே. பட் இபிஎஸ்ல ஒரு லெவல் இருக்கு. இபிஎஸ் சார், இதுல கூட ஃபோல்டர்ஸ்க்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல சார்? என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்? இவ்வளோ ஃபோல்டர்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணணும்னு நான் படிச்சிருக்கேன்.
S3 inside சிங்கிள் ஃபைலோடது வந்து 5 TB ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒன்று, இன்னொரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து ஃபோல்டருக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம மேக்ஸிமம் 200 ஃபோல்டர்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். bucket folders. எஸ் சார், இன்சைட் பக்கெட் நம்ம ஃபோல்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஃபோல்டர்ஸ் அதனுடைய சைஸ் ஃபோல்டர்ஸ் அதன் பக்கெட் நேம் நம்ம எவ்வளோ சைஸ்னா போதும். பட் 200 ஃபோல்டர்னு அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஃபோல்டர்ஸ் அப்படி கொடுத்தது கிடையாது, கம்மி தான். நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்களா? இல்லை சார், நான் படிச்சிருக்கேன், படிக்கும்போது பார்த்தேன். ஃபோல்டர்ஸுங்கிறது அவன் டிஃபைன் பண்ணுறது இல்லையா? இது பக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணுறோம், மல்டிபிள் பக்கெட்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம். இது அவர் அக்கௌண்ட். ஸோ அக்கௌண்ட்டில் எத்தனை பக்கெட்ஸ் வேணும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு, நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். மேபி அது ஃபோல்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ இப்போ பக்கெட் இஸ் அன்லிமிட்டட். ஸோ இபிஎஸ்க்கு என்ன லிமிட் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இங்கே இட் இஸ் அன்லிமிட்டட் amount of data. There EBS, okay, EBS, why we want to use EBS first of all? Where we'll use EBS? சார், ஒரு நம்ம கம்ப்யூட்னாலே கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கணும் சார் எல்லாமே. ப்ராசஸிங். So you know the difference between EBS and storage, object storage. சார், பட் சொல்லிடுங்க சார், அது ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதிரி கொடுத்துருங்க. Okay, better I will explain that one. Please wait 1 minute. I will go to CPU. So I will go for CPA for the explanation of difference between storage, object storage and block store. Okay. Okay. Now here can you able to see this? So here let us see this numbers. Okay. 1 2 3 1 2 3 here we have, and here it is 1 2 3 4 5 6. Okay. Now if I want to change one character in this, what I have to do, I can able to change this one. இப்போ இது வந்து ஒரு மார்க்கெட் பேக் மாதிரி. தட்ஸ் வாட் S3 பக்கெட் யூஸ், கரெக்ட்? S3 பக்கெட். இப்போ நீங்கள் இதை வந்து ஒரு மார்க்கெட் பேக்காக நினச்சிக்கோங்க. எதையா? ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ். இங்கே வந்து நம்ம இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ வந்து டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோ, தென் வாட், பிரிஞ்சால், ஆனியன், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஓகேவா? இப்போது இந்த காய்கறி எல்லாம் when we keep it in a bag, டொமேட்டோ அடியில் இருக்குது. இப்போ ஐ வாண்ட் டு டேக் த டொமேட்டோ, வாட்டர் லேப்டாப் என்ன ஆகும்? I want to take the tomato. மேல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கு. மேல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகும், கரெக்டா? ப்ளஸ் இந்த டொமேட்டோ இந்த மேலே எடுத்த உடனே என்ன ஆகும்? மற்றதெல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் ஆகும், கரெக்டா? ஸோ இப்போ இங்கே நான் இந்த 3 வெளியே எடுத்தேன் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த 4 இங்கே வரணும், 5 இங்கே போகணும், 6 இங்கே வரணும், 7 இங்கே வரணும், 8 இங்கே வரணும், இந்த மாதிரி வரணும். மாறி எல்லாமே மாறணும், கரெக்டா? பட் இப்போ இதே இந்த டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோ இது எல்லாமே ஒரு ரேக்காக இந்த பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இங்கே டொமேட்டோ, இங்கே வந்து பொட்டேட்டோ, இங்கே ஆனியன். ஸோ இப்போ இதில் எது எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி? எந்த மெத்தட்? பிளாக் ஸ்டோரேஜ்ல ரேக்ல இருக்குது. இப்போ ரேக்ல இருக்கிறதுனா இப்போ இதை விட இதில் என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு? இதெல்லாம் ஒரு இதுவா புட்டி வச்சிருப்பாங்க, அது தனித்தனியா அடிக்க வச்சிருக்காங்க. இதனால இது ஈஸியா அக்சஸ் பண்ண முடியும், ஈஸி அக்சஸபிள். பட் அப்போ காஸ்ட் வைஸ் எது ஜாஸ்தியா இருக்கும்? இது பிளாக் ஸ்டோரேஜ் தான், ரேக் தான். ஏன்னா அவன் அரேஞ்ச்
ஆர்கனைஸ் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ ஏன் இதை வந்து நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம இபிஎஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. EC2க்கு அட்டாச் பண்ணுற ஸ்டோரேஜ் வந்து என்ன? EC2க்கு நம்ம எதை அட்டாச் பண்ணுறோம்? இபிஎஸ்ஸை தான் அட்டாச் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? ஏன் இபிஎஸ் அட்டாச் பண்ணுறோம்? ஏன்னா இப்போது சி டிரைவ் இருக்குது. ஓகேவா? உங்கள் சி டிரைவ் இருக்கு இல்லையா? அந்த சி டிரைவில் நிறைய ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸு எல்லாம் ரிலேட்டட் ஃபார் யுவர் அப்ளிகேஷன் இஸ் ரன்னிங். கரெக்டாக? இப்போது இந்த சி டிரைவ்லேயே நீ கொண்டு வந்து இந்த வீடியோ ஆடியோ இதெல்லாம் போட்டால் என்ன ஆகும்? மற்றது டிஸ்டர்ப் ஆகும். டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு இல்லை, என்ன ஆகும் ஆக்சுவலாக? ஸ்டோரேஜ் அதிகமாகும். எஸ், இங்கே ஸ்டோரேஜ் அதிகமாகும். என்ன ஆகும்? எப்பவுமே நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை? உங்கள் ஃபோனாக இருக்கட்டும், உங்கள் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும்னா என்ன தேவை உங்களுக்கு? ஸ்டோரேஜ் வேணும். மெமரி தேவை, ரேம் தேவை. ரேம் கரெக்ட். இந்த ரேமுக்கான ஸ்பேஸ் எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறது? அது சி டிரைவ்லேருந்து எடுத்துக்கிறது. ஓகே, அந்த சி டிரைவ் ஸ்பேஸை நீ ஆல்ரெடி உன்னோட வீடியோ ஆடியோ எல்லாத்தையும் போட்டு நிறச்சி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சி டிரைவ் ஒர்க் ஆகாது. கரெக்டாக உன்னோட அப்ளிகேஷன் ஸ்லோ ஆயிடும். ஏன்னா அப்ளிகேஷனுக்கு ரன் ஆக தேவையான மெமரி ஸ்பேஸு இங்கே இல்லை. ஓகே, அதனால் உங்கள் சிஸ்டம் ஸ்லோ ஆகும்போது என்ன சொல்லுவாங்க? தேவையில்லாத ஃபைல்லாம் டெலீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சி டிரைவில் எதையும் வைக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒன்லி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் மட்டும் வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதே தான் இங்கே பிளாக் ஸ்டோரில் இப்போது பிளாக் ஸ்டோரை ஸ்டோரேஜாகவும் யூஸ் பண்ண முடியும். இங்கே போட்டிருக்க மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஜெக்டில் யூஸ் பண்ண மாதிரி வீடியோ ஆடியோவும் போட முடியும். ஆனால் நமக்கு என்ன ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும்? சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும், உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும். கரெக்ட் தானே? அப்ளிகேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா எனக்கு என்ன தேவை? இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜில் என்ன இருக்குது? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்குது. கரெக்டாக? இப்போ இங்கேயும் எடுத்துக்கங்க. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இங்கே ஆடியோ, வீடியோ, இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே ஃபோல்டரில் போடுறீங்க. இது வந்து உங்களோட டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டர் மாதிரி. உங்கள் சிஸ்டமில் டிஃபால்ட்டாக டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா? நீங்கள் என்ன டவுன்லோட் பண்ணாலும் அது அங்கே போய் தானே சேருது. கரெக்ட் தானே? நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணி அதை அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு பிளேஸில் மூவ் பண்ணி வைக்கிறீங்க. எல்லோரும் உங்கள் ஃபோல்டர் உங்கள் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பாட்டுக்குன்னு ஒரு ஃபோல்டரு, மியூசிக் ஒரு ஃபோல்டர், வீடியோவுக்கு ஒரு ஃபோல்டர், இமேஜஸ்க்கு ஒரு ஃபோல்டர், இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தான் வச்சுருப்பீங்க. கரெக்டாக? எதுக்காக அப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்? ஈஸி ஆக்சஸ். சேம் திங். இப்போ இபிஎஸ் டெஃபினட்டாக அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகணும், ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகணும். இப்போ இதில் நான் வந்து இதை வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்டோரேஜாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா என்னோடய அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆயிரும். பட் இப்போ அப்ளிகேஷனும் டவுன் ஆகக்கூடாது, என்னோடய ஃபைல்ஸும் இருக்கணும்னா நம்ம இபிஎஸ் எடுக்கணும். ஏன்னா இபிஎஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே இட்ஸ் அ பிளாக் ஸ்டோர். தட் மீன்ஸ் இட் ஆர்கனைஸ் எவ்ரி திங் லைக் அ ரேக். இங்கே ரேக் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இதே ஆடியோ, வீடியோ, ஃபைல் எவ்ரி திங் இங்கே எப்படி நீட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கா? அதுதான் அதோட மெயின் ஆர்கனைசேஷன். அது நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடும். ஸோ ஃபாஸ்டர் ஆக்சஸ் இருக்கும். இங்கே அப்படி கிடையாது. நீ எதை ஃபஸ்ட்டு போட்டாலும் அது கீழே இருக்கும், செகண்டு போடுறது மேலே இருக்கும், தேர்டு மேலே இருக்கும், ஃபிஃப்த்து மேலே இருக்கும், இப்படி அப்படியே மேலே தான் இருக்கும். இப்போ இதை போய் நான் சர்வருக்கு யூஸ் பண்ணேன், EC2க்கு யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இப்போ என்னோடய சி டிரைவ் ஃபைலு எங்கே இருக்கும்? பாட்டத்தில் இருக்கும். கரெக்டாக? ஃபஸ்ட்டாக நான் அப்ளிகேஷனை வந்து நான் S3யில் வச்சு பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய சி டிரைவ் ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸு பாட்டத்தில் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இமேஜ் உள்ளே போடுறேன், ஃபோல்டர் உள்ளே போடுறேன், வீடியோஸ் உள்ளே போடுறேன், ஃபைல்ஸ் உள்ளே போடுறேன். இப்போ மேலே வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போது நான் அப்ளிகேஷனை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா நான் எங்கே வரணும்? மறுபடியும் பாட்டத்துக்கு வந்து சி டிரைவை எடுக்கணும். சி டிரைவில் அப்ளிகேஷன் டிபெண்டன்சி ஃபைல்ஸை எடுக்கணும். அப்போ அது என்ன ஆகும்? லேட் ஆகும். இதே நான் இங்கே பிளாக்ல போட்டிருந்தேன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் இங்கே இருக்கும், ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே வர ஃபைல் கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ சி டிரைவ்க்கு என்ன தேவை? ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் ஃபைல் தேவை. அது நேராக இங்கே இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைலை எடுத்து ரன் பண்ணும். புரியுதா? இப்போ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிளாக் ஸ்டோர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர். ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் இஸ் S3 பக்கெட், பிளாக் ஸ்டோர் இஸ் EBS. ஸோ இதை ஒரு கேரக்டரை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் வந்து அந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபைலை மட்டும் எடுத்து பண்ணணும். இதே இங்கே நான் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் என்டையர் ஃபைலையும் சேஞ்ச் பண்ணணும்.
என்டையர் ஃபைல் மஸ்ட் பி அப்டேட்டட். அதான் நீங்கள் S3 பக்கெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க வெர்ஷனிங். நீங்கள் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஃபைல் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் இன்னொரு ஃபைலை தான் அப்லோட் பண்ணணும். நீங்கள் இருக்கிற ஃபைலை போய் எடிட் பண்ண முடியாது. புரியுதா? Okay. Or is understanding of EBS and difference between EBS and S3 that is object storage and block storage. புரிஞ்சிருச்சா? மேபி உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல்ஸ் நான் வேணால் சென்ட் பண்ணுறேன். சிபி மெட்டீரியல்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கும். சரி இல்லை சார், இது மெட்டீரியல்ஸ் எதுவும் இல்லை சார் இல்லையா? கிளாஸ் எடுத்தது உங்களுக்கு இல்லை இல்லை. அதையும் மெயில் பண்ணுவோம். ஓகே, ஓகே இதெல்லாம் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். மேபி தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே. இப்போ சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் வரும். இப்போது நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் போகிறோம். அதனால் S3 ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம். S3 data files are stored as objects in a bucket that you can define. So objects சொல்கிறோம். Object storage. So what are called objects here? இதெல்லாம் objects சொல்லுவோம். Files. Yes, files. Files என்னென்ன files? இப்போ தான் காமிச்சாங்க. டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து text file, audio, video, images, all are called files. All are called objects. Objects. All objects are REST accessible globally unique URL. REST accessible தெரியுது. HTTP methods தெரியுமா உங்களுக்கு? HTTP methods, do you guys know HTTP methods? HTTP methods தெரியுமா? இந்த நம்ம கெட் புட்லாம் சொல்லுவோம் அதுவா சார்? அதேதான். ஸோ அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க டக்குன்னு. எக்ஸாக்டா தெரியல. கெட் புட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் டெலீட் வரும். ஸோ நோட்டை டெலிட்டிங்னா இதே எடுத்து எழுதுங்க டக்குன்னு. HTTP methods. So get is mainly for read and retrieve the data. That means what? This get method is used for read and retrieve தான் பண்ண முடியும், அதை ரைட் பண்ண முடியாது. அதாவது இது வந்து கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறது. Users will always give get rates. So get is always costly. Next, post is only for developer because he is going to read, write the data. Write means he can able to edit the data also. Next, put method is read, write, update the data. Update பண்ணனும்னா we have to use put method. Next, delete the data, copy the data, list all the data. Okay, just write this in your notebook. ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டாவை என்ன பண்ணணும், அந்த ரைட்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ கெட் மெத்தட் மட்டும் இருந்தால் நம்ம பப்ளிக்கு கொடுக்க போகிறோம், இல்லை புட் மெத்தடும் கொடுக்க போகிறோம், டெலீட் ஆப்ஷனும் கொடுக்க போகிறோம், லிஸ்ட் ஆப்ஷனும் கொடுக்க போகிறோம்னா அதை பொறுத்து இருக்கு. இதெல்லாம் எஸ் சார். எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? 2 minutes, 1 minute. ஓகே, நான் சேட் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். Okay, next, all objects have a key version. So whenever you upload an object, what will have? You will have a key. அதுக்கு ஒரு key வச்சிருப்பாங்க. அது key value.
then version id will be there, and value for that, that is key value, metadata, அதாவது அது எந்த இடத்துல launch ஆகுது, all those information, and sub resources, if any other resources if you are adding into it, all these details will be there. ஸோ என்ன ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணாலும் அது ஒரு லிங்காக க்ரியேட் ஆயிரும். ஓகே, ப்ளஸ் அது போக இன்டெப்த்தாக நீங்கள் உள்ளே போய் கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும். என்ன வெர்ஷன், என்ன வேல்யூ, எங்கே மெட்டா டேட்டா, எல்லாமே நம்மளால் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை இட். Now what are the benefits of S3? சார் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல சார். என்ன இதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்களா இப்போ ரெஸ்ட் அக்சஸபிள் அது என்ன சார் ரெஸ்ட் இப்போ அக்சஸபிள்? நீங்கள் வந்து எங்கள் S3 இருக்கீங்க, இந்த S3 ஓகே பக்கெட்டில் நீங்கள் ஒரு இமேஜ் போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, ஃபார் ஓகே எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கம்பெனி ஃபோட்டோஸ்னு வச்சுக்கலாம். உங்கள் கம்பெனி ஃபோட்டோஸை நீங்கள் இங்கே போட்டிருக்கீங்க. ஓகேயா, இந்த கம்பெனி ஃபோட்டோஸை பக்கெட் நீங்கள் இங்கே உள்ளே போட்டுட்டு இதை நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோல்டருக்கான ஆக்சஸை நீங்கள் பப்ளிக்கு கொடுக்குறீங்க, ஒரு யூஆர்எல் பப்ளிக்கு கொடுக்குறீங்க. ஓகேயா, அப்போ பப்ளிக்கு நீங்கள் என்ன ரைட்ஸ் கொடுப்பீங்க? கெட் கொடுப்பீங்களா, ரீட் ஆக்சஸ் புட் கொடுப்பீங்களா? கெட் தானே கொடுக்கணும். கெட் அண்ட் ரிட்ரீவ். ஆமாம், அவன் பார்க்க மட்டும்தான் செய்யணுமே தவிர அவன் போய் அதை டெலீட் பண்ணக்கூடாது. கரெக்ட் தானே? அப்போ அவனுக்கு ஒரு ஆக்சஸ், அது கெட் ஆக்சஸ் மட்டும்தான் அவனுக்கு கொடுப்போம். இதே நீங்கள் தான் எடிட்டர், உங்களுக்கு என்ன ஆக்சஸ் கொடுக்கணும்? போஸ்ட்டு புட் ஆக்சஸும் இருக்கும், டெலீட் காப்பி ஆப்ஷனும் இருக்கும். இல்லை நீங்கள் கஸ்டமருக்கு வந்து காப்பி ஆப்ஷனும் கொடுக்கணும்னா கெட் அண்ட் காப்பி ஆப்ஷன் கொடுக்கணும். ஓகே, அது டிசைட் பண்ண வேண்டியது கஸ்டமர் தான். என்ன சொன்னால் எல்லா ஆக்சஸும் நம்மகிட்ட இருக்கும். குளோபலி யூனிக் யூஆர்எல், அப்படின்னா யூனிக் யூஆர்எல் நம்ம கொடுக்குறோம். அதாவது இப்போ விக்கிபீடியா இருக்குது, விக்கிபீடியா யார் வேணால் பார்க்கலாம். கரெக்ட் தானே? விக்கிபீடியா எல்லாம் நம்ம எடிட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஒன்லி அந்த டெவலப்பர், அந்த விக்கிபீடியா இருக்கிற டெவலப்பர் மட்டும் நம்ம எடிட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ பப்ளிக் நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்க? பப்ளிக்கு ஒரே யூஆர்எல் தான் கொடுப்பீங்க. அந்த யூஆர்எல் வச்சு அவன் கிளிக் பண்ணிக்கலாம், அதாவது அவன் டேட்டாவை ரீட் பண்ணிக்கலாமே தவிர அவன் ரைட் பண்ண முடியாது, அதாவது எடிட் பண்ண முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதர் பெனிஃபிட்ஸ். டியூரபிலிட்டி. வாட் இஸ் இன் டியூரபிலிட்டி? இந்த வேர்டு இங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. டியூரபிலிட்டினா என்ன? மொபைலோட டியூரபிலிட்டி கூட சொல்லுவாங்க, லைஃப் டைம் நல்லா இருக்கும், அது ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Mobile durability means long lasting. Correct? S3 storage provides 11 9s of durability. 11 9s na 99.99% நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த 9 9s எல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிருந்தால் அந்த ப்ராப்ளத்தை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரிட்ரீவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இயர், அதை பொறுத்து தான் இந்த 11 9s. ஆக்சுவலி S3 ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சனால அந்த ஃபால்ட் அவங்க ரெக்கவர் வந்து வெரி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. மேபி 2 minutes 2 seconds அந்த மாதிரி முடிச்சிருக்காங்க. அதனால they are saying 11 9s of durability. Next, availability. So it ensures that data is not lost here. Availability. You can access your available data whenever you need it. So available, highly available. It always will be available. Whenever we want, we can able to access. That's why S3 storage class is designed for 4 9s of availability. அதாவது அது அவைலபிள் இல்லைன்னு என்ன ஒரு காரணத்துக்கும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. பட் மேபி 1 or 2 scenarios if they have told like that, that is called that's why they are saying 99.99%. I think 9th level நினைக்கிறேன், 9th module. Yes, I think இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? இந்த 99.9s எல்லாம் சார் அதில் எதுவும் எடுக்கல. ஓகே, 1 minute.
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அவைலபிலிட்டி டயர்ஸ். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, இப்போ இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்படுது. ஓகே, இதில் ஏடபிள்யூஎஸ்லேயே பேட்ச் ப்ராசஸிங், டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், ஜாப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லோட் ஆகும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்படுது. அந்த ப்ராப்ளத்தை அவங்க எவ்வளோ நிமிஷத்தில் எவ்வளோ நாளில் சால்வ் பண்ணாங்க. ஓகே, அந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணுற டைம். ஓகே, இப்போ இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் டைம்லைன் தான் அவைலபிலிட்டிஸோட பர்சன்டேஜ். அதாவது 3 days 15 ஹவர்ஸ்னால் அது பர் இயருக்கு எவ்வளோ, 99%. கரெக்டு தானே? எஸ் சார். 365 daysல 3 நாள் போயிடுச்சுன்னா அது வந்து இப்போ 3 நாளுங்கிறது 99%. கரெக்டாக இருக்குது. 1% இந்த 3 days 1% இதை நம்மளால் நம்ப முடியல. அவைலபிள் இல்லைன்னா அந்த டைமில் அந்த ப்ராஜெக்டை யூஸ் பண்ண முடியல, அந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்ண முடியல. எப்போ இந்த பிரான்ச் ப்ராசஸிங், ட்ரான்ஸ்ஃபரிங், இந்த லார்ஜ் நடந்தது. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து 99% ஹைலி அவைலபிள், நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம். 1% தான் நீ ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அன்றைக்கி ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது, அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் 3 நாளில் சால்வ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இன்டர்னல் டூல்ஸ் லைக் நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் ட்ராக்கிங் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்படுது. அந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு, 8 மணி நேரம் ஆச்சு. 8 மணி நேரத்தோட 1 இயரை கம்பேர் பண்ண என்னாச்சு, 99.9. 1% இது வந்து 0.1% ஆர் 1% தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆன்லைன் காமர்ஸ் பாயிண்டர்ஸ். அதாவது நீங்கள் அமேசான் சேல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. 12 o'clock அந்த மொபைல் லான்ச் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக நியூ மொபைல் லான்ச் பண்ணும்போது இப்போ எல்லாரும் அங்கே போய் நிற்பாங்க. எங்கே, அந்த சர்வரில். கரெக்டாக அப்போது அந்த சர்வரில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது, சில கஸ்டமர்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. அப்போது அந்த ப்ராப்ளத்தை அவன் எவ்வளோ நேரத்தில் சால்வ் பண்ணலாம், 4 hours 22 minutes சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ 4 hours 22 minutes நீங்கள் இயரோட கேல்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆகுது, 0.5%. 0.5% இது வந்து 1%. இப்போ 0.5% வந்து ப்ராப்ளம். இதில் 365 daysல கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால் இதான் சொல்கிறோம், 99.9% நீ அவனை நம்பலாம், 5% தான் நீ அவனை நம்ப முடியாது. ஏன்னா அது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுருக்கு, அதை நாங்கள் 4 மணி நேரம் ஆச்சு சால்வ் பண்ணுறோம். அடுத்து வீடியோ டெலிவரி ப்ராட்காஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ், உங்கள் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குல்ல, அப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மே ஸ்டக் ஆகி நிற்கிது. அப்போது அந்த ப்ராப்ளத்தை அவங்க எவ்வளோ சால்வ் பண்ணலாம், 52 minutes. அதனால் என்ன சார், 52 minutes நீ இங்கே 65ல் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, 99.9%. நெக்ஸ்ட் ஏடிஎம் டிரான்சாக்ஷன், டெலிகம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ். ஏடிஎம் டிரான்சாக்ஷன் ஒர்க் ஆகலை, எவ்வளோ நேரத்தில் சால்வ் பண்ணுறான், 5 minutesல சால்வ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை they're saying when comparing this 5 minutes to rectify the problem, it is 99%. ரிமைனிங் டைம் எல்லாமே அது அவைலபிளாக தான் இருக்குது, அதில் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஓகே, அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க, S3 is 11 9s and 4 9s ஆஃப் அவைலபிலிட்டி. டியூரபிலிட்டினா லாங் லாஸ்டிங், எவ்வளோ நாள் இருக்கும், லாங் லாஸ்டிங் ஃபார் 11 9s. அவைலபிலிட்டி இஸ் 99.9, that is 4%. 11 சொல்றது எது சார்? 9s அது இதுதான், இது எதுல 9s சொல்றாங்க? 11 9s 99.999 அந்த 5 minutes. ஆமாம், 9s 99.999, 11 9 இருக்கணும். 3 ஓகே. 6 போட்டு இருக்கணும். ஓகே. ஓகே, இதை கிளிக் பண்ணி விட்டேன்னா okay. So now coming back here, 11 9s of durability. Okay, awareness of durability.
Next, S3 standard storage class is designed for 4 9s of availability. Next, scalability. We already know that it can single object can go up to 5 terabyte or less than that. It offers a virtual unlimited capacity also. Security, it offers a fine-grained access control. Fine-grained access, limited access only will be giving one by one. Performance, it support many design patterns also. S3 bucket on the mainly used for storage, so it can able to access. It can accept any pattern also. Any type of application you accept பண்ணிக்கும். Next, common usage pattern. What problems can you solve by using S3? You will now consider some use cases. So இப்போ எங்கெல்லாம் நம்ம S3 bucket யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் வெப் கண்டென்ட் அண்ட் மீடியா. வெப் கண்டென்ட் அண்ட் மீடியானா எங்கே ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப தேவைப்படும்? நீங்களே யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லையா? என்ன அப்ளிகேஷனில் நிறைய ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படும்? So videos, movies. என்னென்ன இருக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லுங்க. ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஒன்று. ஓகே, அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அந்த மாதிரி. ப்ளஸ் இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வீடியோ ஸ்டோரேஜ் மெத்தட். ஸோ டு பில்ட் அ ரிடண்டன்ட் ஸ்கேலபிள் ஹைலி அவைலபிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் எத்தனை வீடியோனா அப்லோட் பண்ணலாம்? ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கா? அவங்க ஊருப்பட்டதை அப்லோட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கான். கரெக்டாக என்னைக்கும் வந்து அது ஃபைல்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார். ஃபைல் சைஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சைஸ் மேபி இருக்கலாம். இன்ஸ்டாகிராமில் ஐ திங்க் ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ அது மாறிடுச்சு. ஸ்டோரேஜ் சைஸ் பக்கத்து பார்த்து எப்படி தள்ளி டியூரேஷனும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு, அதுவும் அவங்க தான் செட்டப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். விச் வி ஆர் S3 எதுக்கு நம்பலாம் ஃபஸ்ட்டுன்னா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் வெப் கண்டென்ட் அண்ட் மீடியா. ஓகே, ஸ்டோரேஜ் பண்ணி அதை மக்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும். அதாவது பப்ளிக் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு விசிபிள் தேர் கண்டென்ட். அதோட முக்கியம் தட் கண்டென்ட் ஷுட் பி ஃபாஸ்டர். த கண்டென்ட் ஷுட் பி ஃபாஸ்டராக வேணும்னாலே நம்ம என்ன போடணும்? ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்கணுன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு யூஸ் க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் விச் இஸ் கனெக்டட் வித் யுவர் எட்ஜ் லொக்கேஷன். நான் ரெண்டு விதம் இருக்குது. ஒன்று, யூ ஆர் ஆக்சஸிங் கிவிங் த ரைட்ஸ் டைரக்ட்லி டு த யூசர் ஃப்ரம் S3 bucket or directing them to the cloud front with that they can able to access. கரெக்ட் தானே? இப்போ நான் இந்த அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நான் டைரெக்டாக உங்களுக்கு வீடியோவும் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஒரு ஆப்ஷன். இல்லை இப்போ நான் அதை வந்து வேறு ஓடிடிலையோ இல்லை வந்து ஒரு யூடியூப்லேயோ போட்டு அந்த லிங்க்கை உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே, ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. am I right? I think நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரைவில் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டாக யூ ஆர் ஆல்ரெடி டைரக்ட்லி ஏன்னா அந்த ஃபைல் ஒரிஜினல் ஃபைல் கரெக்ட் தானே? இவங்களால வந்து ஒரிஜினல் ஃபைல் பார்க்க முடியாது. பட் அதை அவங்க லிங்க்கில் பார்த்தோம்னா லிங்க் மூலமாக அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஒரிஜினல் ஃபைலோட லொக்கேஷன் எதுனா உங்களுக்கு தேவை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் சார், இப்போ நம்ம S3ல ஒரு ஆப்ஷன் நான் பார்த்துருக்கேன், அது எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. நம்ம கஸ்டமர் பே, ரெக்வஸ்டர் பே அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல சார். இப்போ வந்து நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுறோம். ஒரு சாம்பிளுக்கே சொல்றேன், இப்போ அமேசான்ல ஒரு மூவி அப்லோட் பண்றாங்க. இப்போ நான் வந்து அந்த வீடியோ செக் பண்றேன். அப்போ ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து நான் பே பண்ற மாதிரி இருக்குமா சார்? இல்ல, அது வந்து ஓடிடில பார்க்க மாட்டோம். நான் சாம்பிளுக்காக சொன்னேன். இப்போ நான் அவங்க வீடியோ வந்து நான் எடுத்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா, அப்போ ரெக்வஸ்டர் பேனா எந்த மாதிரி சார் வரும்? ரெக்வஸ்டர் பே அது அவங்க செட் பண்ணுறது தானே. யாராவது ஆக்சஸ் பண்ணால் அந்த பேமெண்ட் செட் வைக்கிறாங்க. ஓகே, நம்ம அந்த ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கே பே பண்ணணுமா? நம்ம செட்டப் பண்ணணும். அப்படிதானே ஓடிடி சாப்பிடலாம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குல்ல. எஸ் சார். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே அவன் என்ன ஆகும்? அவனை வந்து நம்ம ஐஏஎம்ல அந்த பாலிசி அட்டாச் ஆகிடும். இந்த பாலிசி இவனுக்கு ஆக்சஸ் பாலிசி அட்டாச் ஆகிடும். பட் இந்த பாலிசி அட்டாச் ஆகுதுன்னா இந்த டேட் அண்ட் டைம் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, டெம்பரரி ஐஏஎம் ரோல் படிச்சிங்கல்ல, ஐஏஎம் ரோல்
எஸ் சார். அந்த ரோல் அசைன் ஆகும். டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அந்த டேட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் வச்சுட்டு பேலன்ஸ். உள்ள வரும்போது எண்டு டேட்டோட தான் வருவான். இதனால இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த S3 பக்கெட்டில் ஆல்ரெடி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ எத்தனை கண்ட்ரோல்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணலாம்? So S3, the newly created S3 buckets are always the buckets and objects are private and protected by default. By default it is private தான், நம்ம தான் அந்த public access கொடுக்குறோம். But who will give the access? We will give the access. We can give managed and controlled data access. One after the other தான் கொடுக்கணும். So principle of least privilege. We always should follow the principle of least privilege. Principle of least privilege என்ன? ஸோ எது எது தேவையோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் லிமிட்டடா அது மட்டும் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த S3 பக்கெட்ல இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம்னா இத்தனை ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அவாய்ட் பிளாக் பப்ளிக் ஆக்சஸ். பிளாக் பப்ளிக் ஆக்சஸ் கொடுத்த உடனே யாராலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரியேட் ஒன் IAM பாலிசி. ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் ஆப்ஷன் பிகாஸ் யார் ஆக்சஸ் பண்ணும், எவ்வளோ ஆக்சஸ் பண்ணும், எந்தெந்த டேட்டாலாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பக்கெட் பாலிசியும் டைரெக்டாக ஒன்று போட்டுடலாம். ஸோ தட் பக்கெட் வந்து இப்போ IAMே அலோவ் பண்ணியிருந்தாலும் பக்கெட் அலோவ் பண்ணுறாரு, அதனால் பக்கெட் பாலிசி. நெக்ஸ்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட். ஸோ இத்தனை ஐபி அட்ரஸஸ், இந்த ஐபி அட்ரஸஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், இல்லை இந்த சப்நெட் ஐ மீன் இந்த லிஸ்ட். சார் எந்த மாதிரி டைம்ல சார் நம்ம பாலிசி கொடுப்போம், எந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம IAM ரோல் கொடுப்போம்? அதர் அக்கௌண்ட்ஸ் இது பண்றதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பாலிசி வந்து இது பண்ணுவோமா? இல்லை பாலிசி வந்து இப்போ நீங்கள் நியூ எம்ப்ளாயி கிரியேட் பண்ணணும். நியூ எம்ப்ளாயி உள்ளே வரானோடனே அவன் எங்கே இருக்காங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் HR டிபார்ட்மெண்ட் வரான்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. HR டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு பாலிசி இருக்குல்ல, எஸ் சார். பாலிசியை நம்ம HR டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போட்டுக்கிறோம். அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே அட்டாச் ஆகி வந்து எம்ப்ளாயி உள்ள வந்தோடனே அந்த டிபார்ட்மெண்ட் HR செலக்ட் பண்ண உடனே இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பாலிசி எனக்கு அட்டாச் ஆகும். இப்போ என்ன ஆகும், இவனால் S3 பக்கெட்டில் இருக்கிற HRங்கிற ஃபோல்டரை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். வியூ பண்ண முடியும். இவனுக்காக நம்ம வாங்கி வந்து பாலிசி அவசியம் கிடையாது. ரெண்டாவது இவர் போயிட்டு உள்ள S3 பக்கெட்டுங்கிறது பெருசு, கரெக்டாக போயிட்டு சேல்ஸ் ஃபோல்டரும் இருக்கும். ஓகே, இந்த சேல்ஸ் ஃபோல்டர் இவன் போய் பக்கத்தில் ஏதோ ஃபோல்டர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுறான். கிளிக் பண்ணால் அது என்ன சொல்லும், யூ ஆர் நாட் ஆத்தரைஸ்டு. இது ஏன், இதுக்கு நம்ம இங்கே ஒரு பக்கெட் பாலிசி போட்டுருக்கோம். பக்கெட் S3லேயே சொல்லியிருக்கு, HR is allowed only to access HR control, sales is allowed to access only sales control. சார் இது ஒரு டவுட் இருக்கு சார் எனக்கு. அது இப்போ S3ல நம்ம லிஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வெறும் ஏஆர் பக்கெட்டோட ஏஆர்னு கொடுத்துட்டா நம்ம அந்த பக்கெட் மட்டும் லிஸ்ட் பண்ண வைக்க முடியும்ல? அதே மாதிரி EC2ல நம்ம ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமா? நான் நேற்று ஒரு IAM ரோல் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு மட்டும் எல்லா ஆக்சஸுமே கொடுக்கணும். அதாவது கிளைண்ட் ஒருத்தர் வந்து ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் அதில் ஆக்சஸ் பண்றாரு. பட் அதில் 15 இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அவர் வந்து எனக்கு அது மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ நான் எல்லா ஆக்சஸுமே அதுக்கு கொடுத்துட்டேன். டிஸ்கிரைபு, லிஸ்ட்டு, ஸ்டாப்பு, ஸ்டார்ட் இது எல்லாமே கொடுத்தேன். ரிசோர்ஸ்ல அதோட இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி போட்டுட்டேன், அக்கௌண்ட் நம்பரு எல்லாமே போட்டுட்டேன், RDS ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டேன். ஆனால் EC2 வந்து என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. டிஸ்கிரைப் மட்டும் ஆல் இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்தா, ரிசோர்ஸ் ஆல் கொடுத்தா மட்டும்தான் எனக்கு வந்து எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகுது. ஆனால் அந்த ஒரே ஒரு சர்வர் மட்டும் தான் நம்மளோட ஆக்சஸ் எல்லாமே இருக்கு. இது நான் ஏதாவது பண்ண தப்பா இல்லை இந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியுமா? அது லிஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது சார். அது எனக்கு எரர் தான் வருது. ஒரு சர்வர் மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணணும், அது வர மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி. அது இல்லை, எனக்கு வந்து யூ ஆர் நாட் அத்தரைஸ்டுன்னு வந்துருது. எனக்கு யூ ஆர் நாட் அத்தரைஸ்ட் டு பெர்ஃபார்ம் திஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் எனக்கு லிஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது. அதாவது நான் ஒண்ணுக்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் லிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு, அந்த IAM ரோலுக்கு, IAM யூசருக்கு. நான் அந்த யூசரா ஆக்சஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து எந்த இன்ஸ்டன்ஸுமே லிஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது. நான் ஒன்றுத்துக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன், ஆனால் அது லிஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது. நான் அதுக்கப்புறமா டிஸ்கிரைபுக்கு மட்டும் ஆல் கொடுத்தேன். டேக்ஸும் நான் முன்னாடியே கொடுத்துருந்தேன்.
இதுக்கு டிஸ்கிரைப் ஆல் கொடுத்துட்டு ரிசோர்ஸ் ஆல் கொடுத்தேன். அப்போ வந்து எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகுது. லிஸ்ட் ஆகும்போது என்னால எல்லா ஆக்சஸும் பண்ண முடியுது அந்த சர்வர்ல. டிஸ்கிரைப் மட்டும் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பா கொடுத்து ஆகணுமா அது? டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும். எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ்க்கும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துடணும். அது நம்ம எஸ் சார். ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான். இல்ல சார், இப்ப ஐஎம் ரோல்ல நான் பாலிசி எழுதும் போது நான் டிஸ்கிரைப் ஆல் கொடுக்கணுமா கண்டிப்பா? இல்லை, அது ஆப்ஷனல் தானே இருக்கும். கம்பல்சரி ஆனா கொடுக்கலனா எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு காட்ட மாட்டேங்குது. நான் வந்து டிஸ்கிரைப் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி கொடுத்து டிஸ்கிரைப் கொடுத்தேன்ல, அது ஏன்னா காட்ட மாட்டேங்குது. சேம் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்சஸ் லான்ச் பண்ணுறீங்க இல்லையா, டிஃப்ரென்ஸ் ஆமா. தெரியும் இல்லையா, அதுக்காக நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏன்னா லான்ச்சிங் கான்ஃபிகரேஷன் சேமாக இருக்கும் எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ்லையும். ஒரே ஓகே. ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிக்கலாம். அதனால நான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி ஒரு நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபையரா அங்க ஒர்க் ஆகும் சார். இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி கீழே நீங்கள் ரோல் கொடுத்துருக்கீங்களா, ஐஎம் ரோல் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? ஆமா. இப்போ அது 15க்கும் நீங்கள் எஸ்மோ S3 இல்லையா? இல்ல சார், ஒரு சில இன்ஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கு. ஒரு 10 இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 10 மினிட்ஸ் தான் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கா ஐஎம் ரோல்? ஒரு 10 இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஐஎம் ரோல் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 10 இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒரே கான்ஃபிகரேஷன் தான். இல்ல சார், ஐஏஎம் யூசர்ல தானே நான் கொடுத்தேன். ஐஏஎம் யூசரா நான் லாகின் பண்றேன். எனக்கு லாகின் பண்ணும்போது எனக்கு லிஸ்ட் ஆகணும். ஆமா, இன்ஸ்டன்ஸ் காட்டல. ஆமா. அந்த நம்பருக்கு நம்ம ஆக்சஸ் கொடுத்துடலாமா? EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபுல் ரைட்ஸ் கொடுத்துடலாமா? இல்ல சார், ஃபுல் ரைட்ஸ் கொடுக்கல. ஆனா அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு சாரி, அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிட்டு அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கான எல்லா ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்கேன். ஈஸி டு ஃபுல் ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டா எல்லா சர்வருக்கும் அவருக்கு ஆக்சஸ் போயிடும்ல. ஐஏஎம் யூசர் வந்து எப்படி அவனுக்கு வந்து ஃபுல் ரைட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கல, EC2 இன்ஸ்டன்ஸோட ரீட் ஆக்சஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமா. ஆனால் அந்த இன்ஸ்டன்ஸே காமிக்கல இங்கே மெம்பர் ஆமா, காட்டல. அந்த ரூட் யூசர் கொஞ்சம் செக் பண்ணும். சரி, ஓகே சார். நான் அது உங்களுக்கு அப்புறமா அந்த பாலிசி அனுப்புறேன். ஏதாவது இஷ்யூ இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. ஓகே. Next, pre-signed you can grant limited access to others with temporary URL. Pre-signed URL நமக்கு தெரியும், temporary URL. Next, trusted advisor bucket permission. So it's a free check-in. Keep on checking your bucket permissions. Next, 3 general approach for configuring access. 3 general approach by default என்ன இருக்கும் இப்போதான் படிச்சோங்க. default இது எங்கே இருக்கும்? S3 bucket will always go for private. It will go for private protected by default. So private கொடுத்தோம்னா only your owner alone can able to access, not public cannot be able to access. Next one, இப்போ public access கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? anyone can able to access that particular resource. Next, access policy apply to the S3. In case இப்போ நம்ம வந்து பப்ளிக் வேண்டாம், ப்ரைவேட் வேண்டாம், நம்ம ப்ரைவேட்டாக பாலிசி எழுதிடலாம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? பப்ளிக் ஒரு பாலிசியும் ப்ரைவேட்டுக்கு ஒரு பாலிசியும் எழுதுறோம். இப்போது that policy will be applied to the S3 security. Now இவன் பப்ளிக்னா இவன் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இல்லை இந்த ஐஎம் யூசர் ஹெச்ஆர் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும்னா அந்த ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புள் மட்டும் பார்க்க முடியும். சேல்ஸ் வந்து பார்க்க முடியாதுன்னா அவனால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஓனர் will have the controlled access. This is easy only. You can understand. இது புரிஞ்சதில்ல? சார் இதெல்லாம் சார் ஏசிஎல், இதுதானே ஏசிஎல்ல வரும். இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஏசிஎல் தான். பட் வந்துட்டு நீங்கள் அங்கே ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும். இங்கே வந்துட்டு செக்யூரிட்டி இங்கே வந்து பாலிசியாக எழுதிடும் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. கண்ட்ரோல்டு ஆக்சஸ் பாலிசி ஆக்சஸ் பாலிசி இஸ் அப்ளைட். ஓகே.
next, encrypting objects in S3. How can we encrypt? There are two methods. So encryption என்ன இருக்கும் ஆக்சுவலா secret key. That means encryption encodes your data with secret key. Secret key is nothing but the access ID and secret key. நீங்கள் secret அதோட வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா KMSல நமக்கு access ID and access key store ஆகும், which makes it unreadable. So anyone try to access your data, they cannot be able to access it because it is already encrypted. If you have the secret key, then you can able to decode the data. Now all these secret keys can be actually managed with KMS because access ID and access key நம்ம use பண்ணுவோம். Access ID and access key is you can able to store it in KMS. Now, there are two types of encryption. One is server side encryption, other one is client side encryption. ஸோ டிஃபால்ட் என்கிரிப்ஷன் என்ன இருக்கும், டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் S3 பக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ரன் பண்ண உடனே S3 பக்கெட் டிஃபால்ட் சர்வர் சைடு என்கிரிப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிருக்கும். இன்கேஸ் வேண்டாம் நான் கிளைண்ட் சைடு போகிறேன்னா நீங்கள் கிளைண்ட் சைடு மாற்றணும். சார் அது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். சர்வர் சைடு என்கிரிப்ஷனுங்கிறது சர்வர் சைடு அவங்களா பண்ணுறது, கிளைண்ட் சைடு என்கிரிப்ஷனுங்கிறது நம்ம பண்ணுறது. Encrypt data on the client side, upload the encryption data to S3 bucket in case you manage the encryption process. அதாவது நீங்கள் எக்ஸல் ஷீட்டில் இப்போ ஜிப் ஃபைல் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட முடியுமா? சாரி சார், இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நியூ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட அவனுங்களே ஒரு பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களா? ஐ திங்க் பேங்க்கு அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்களே ஒரு டெம்பரரி பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டாக லாகின் பண்ணும்போது. அதுக்கப்புறம் உங்களை அவங்க சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக? என்ன அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு? பேங்க்கு கூட சொல்லலாம். பேங்க் தான். நீங்கள் வருஷம் ஏடிஎம் கார்டு வாங்குறீங்க, வராது இன்டர்நெட் பேங்கிங்னு வாங்குறீங்க, அவன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கவரில் ஒரு லெட்டர் சென்ட் பண்ணுவானா, இதான் அவனோட கோடுன்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் கோடை மாற்றிக்கலாம் சொல்லுவானா? இப்போது டிஃபால்ட் என்கிரிப்ஷனுங்கிறது சர்வர் சைடு என்கிரிப்ஷன். அவன் ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக ஒரு டெம்பரரி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்றான். யூசர் நேம் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும், அந்த பாஸ்வேர்டை அவனே கொடுத்துறான். அதுதான் வந்து சர்வர் சைடு என்கிரிப்ஷன். பை டிஃபால்ட்டாக அது என்கிரிப்ட் பண்ணிக்கும். எப்போது நீங்கள் என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டை S3 பக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டாலும் அது டிஃபால்ட்டாக உள்ளே விழுகும்போது இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணும்போது அது என்கிரிப்ட் ஆகி தான் உள்ளே போகும். இப்போ இந்த என்கிரிப்ட் ஆன டேட்டாவோட அந்த ஆக்சஸ் ஐடியும் ஆக்சஸ் கீயும் எங்கே இருக்குன்னா KMSல இருக்கும், ஸ்டோர் ஆகி. இந்த KMSல போய் தான் இது டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வருது. அதாவது யூசர் நேம், ஆக்சஸ் ஐடி அண்ட் ஆக்சஸ் கீயை வந்து KMSல போய் எடுத்துகிட்டு வருது. அப்படிங்கிறத நீங்கள் எங்கே பார்க்க முடியும்னா உங்களோட க்ளவுட் ட்ரையலில் தான் பார்க்க முடியும். ஓகே, ஏன்னா க்ளவுட் ட்ரையல் ரெக்கார்ட் ஸ்டோர் ஆகுதா, அப்போ க்ளவுட் ட்ரையலில் இது போய் KMSஐ ரீச் பண்ணுச்சுன்னு காமிக்கும். இதெல்லாம் பேக்எண்டில் நடக்கிறது நமக்கு விசிபிளாக இருக்காது. பட் சர்வர் சைடு என்கிரிப்ஷன் போட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆக்சஸ் ஐடி அண்ட் ஆக்சஸ் கீ கிரியேட் ஆயிரும். ஓகே, அந்த ஆக்சஸ் ஐடி அண்ட் ஆக்சஸ் கீ வந்துட்டு KMSல ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணணும்னா க்ளவுட் ட்ரையில் போய் தான் பார்க்கணும். அப்போவும் க்ளவுட் ட்ரையில் பார்த்தாலும் நீ என்ன ஐடி கொடுத்துருக்கு, என்ன கீவேர்டு கொடுத்துருக்குங்கிறதெல்லாம் காமிக்காது. க்ளவுட் ட்ரையல்லேருந்து KMS ரீச் ஆச்சு, அப்புறம் KMSலேருந்து வந்து தான் S3 பக்கெட்டை ஆக்சஸ் பண்ணிச்சுன்னு தான் தெரியும். இதே கிளைண்ட் சைடு என்கிரிப்ஷன் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வந்து கஸ்டம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு, கஸ்டம் ஐடி, கஸ்டம் ஆக்சஸ் ஐடி அண்ட் சீக்ரெட் கீன்னு கேட்கும். அப்போ அது வந்து நீங்கள் தான் போட போகிறீங்க. இப்போ நீங்கள் உங்கள் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணுறீங்களா, அது மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் பேங்க்காரன் ஒரு பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணி கொடுப்பான். அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன சொல்லுவான், நீங்கள் ஏடிஎம் போய் கூட இந்த பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சொல்லுவான்ல. அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் போடும்போதே டேட்டா உள்ளே வரும்போதே டிஃபால்ட்டாக சர்வர் சைடு என்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டா அதுவே என்கிரிப்ட் பண்ணி KMSல ஸ்டோர் ஆயிரும். இல்லை நான் சர்வர் சைடு போகல கிளைண்ட் சைடு போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஐடியும் க்ரியேட் பண்ணணும். புரியுதா? ஸோ இப்போ டேட்டா என்னாகும், ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இட் வில் பி என்கிரிப்டட் பண்ணாலே வேறு யாருனாலே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் இஃப் தே நோ த
encrypted access ID and access key. புரியுதா? எஸ், கேக்குதா? சார் சார் கேக்குது சார். நான் ஒரு சின்ன சப்போர்ட்ல இருக்கேன் சார். சாரி சார். கேக்குது சார். ஓகே சார், தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூஸ் கேஸ் 2, ஹோஸ்டிக் வெப்சைட். ஹோஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு வெப்சைட்டையும் S3 பக்கெட் மூலம் லான்ச் பண்ண முடியும். அந்த S3 பக்கெட் லேப் பண்ணிங்கன்னா இன்னைக்கு பண்ணலைன்னா இன்னைக்கு பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். எந்த லேப் சார் நீங்க கொடுத்த அந்த AWS Educate-ல. அது பண்ணிட்டேன் சார். அது மொத்தம் அது 6 சர்வீஸ் தான் இருக்கு மொத்தமாவே. 6 சர்வீஸ் இருக்குல்ல, அந்த மெயின் சர்வீசஸ் என்னென்ன? லைக் கிளவுட் வாட்ச், IAM, VPC, EC2, S3. எதுல நீங்க சர்வர்லெஸ் கிளவுட் வாட்ச். கிளவுட் வாட்ச் சர்வர்லெஸ் இருக்கா? சர்வர்லெஸ் இல்ல, லாம்டா இருந்துச்சு. ஓகே, லாம்டா இருக்கு. மற்றது சார் அதுல 7 லேம்டா இருக்கும். அதான் அது தெரிஞ்சாலே போதும். அது எல்லாம் 6 மினிட்ஸ் வீடியோ தான். லேப்ஸோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கு. இப்போ நீங்க சொன்ன ஹை அவைலபிலிட்டி, அப்புறம் IAM ரோல் கிரியேட் பண்ணி மெம்பர் அக்கௌண்ட் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வந்து செக்யூரிட்டியை சொன்னா இப்போ செக்யூரிட்டியில் என்ன இருக்கு? இப்போ சார் இப்போ IAM ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த ரோல் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்குமா? கிரியேட் பண்ணுவீங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ நீங்க சொன்னீங்களே இந்த அமேசான் வந்துட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரோல் ஆக்டிவ் ஆயிட்டு இதாகும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ண முடியுமா? அது இது பண்ணாதான் முடியும். அது பாசிபிள் தானே? பாசிபிள் தான். அது வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் எதாவது பண்ணும்போது ஓகே பண்ணும்போது அது ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே. இன்னொரு விஷயம், நீங்க ஒரு 50 சர்வீஸ் சொன்னீங்க மொத்தமா. ஆனா 6 7 சர்வீஸ் தான் இருக்கு. மற்றெல்லாம் எப்படி லேப் பார்க்கணும்? இந்த லோட் பேலன்சிங், ஆட்டோ ஸ்கேலிங் அதெல்லாம். லோட் பேலன்சிங் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் நான் இன்னைக்கு தரேன் உங்களுக்கு. ஓகே. கிரியேட் பண்ணி ஹை அவைலபிலிட்டி பண்ணிட்டு வேற மற்ற லேப் கூட பண்ணுங்க சார். எனக்கு கிளவுட் ஃபார்மேஷனும் தேவைப்படும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு 4-5 லேப். பண்ணிடலாம் சார். Okay, so support static content including HTML files, images, videos and client apps. ஒரு வெப்சைட்னாலே நமக்கு என்ன இருக்கும்? எல்லாமே இருக்கும். HTML files, images, videos, encryption எல்லாமே இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரே ஷார்ட்டாக S3 பக்கெட்டில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரம் தேர் ஆல்சோ we can able to launch our website. இப்போ அந்த லான்ச்சிங் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லிங்க் இப்படி இருந்திருக்கும். நீங்கள் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் ஹோஸ்ட் எனேபிள் பண்ணும்போது இருக்கும். HTTP bucket name, then S3 website, which region we are deploying, and Amazon AWS.com. Okay. Next, best practice. Best practice என்ன? We should always enable versioning. Versioning என்ன? நீங்கள் அந்த லேபில் பண்ணியிருப்பீங்க. வெர்ஷனிங்னா என்ன? பட் இப்போ தான் நான் சொன்னேன். அது ஓல்டு ஃபைல் அப்படியே நம்ம நியூ ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா அது நியூ வெர்ஷனாக சேவ் ஆகும். ஸோ ஓல்டு ஃபைலும் என்ன இருக்கும்? அப்டேட்டட் ஃபைலும் கரண்ட் வெர்ஷனும் இருக்கும். ஸோ என்னத்துக்கு இது இருக்குன்னா, which protects against accidental overwrites and deletes with no performance penalty. So it creates new version every time நீ அப்லோட் பண்ணும்போது எல்லாமே நமக்கு it will become version 1, version 2, version 3. It enables easy retrieval of deleted objects and roll back to previous version. So இன்கேஸ் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணதே பெட்டராக இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம திரும்பி அங்கேயே வந்துடலாம். இப்போ புது அப்டேட் பண்ண கலர்ஸ் இல்லை. இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க, வெப்சைட்ஸ் ஆர் ரீவேம்பிங்னா என்ன? அவங்க டிசைன்ஸை மாற்றுறாங்க, கலர் மாற்றுறாங்க, ஸ்டைல் மாற்றுறாங்க. கரெக்டாக? இப்போ எல்லாம் மாற்றினதுக்கப்புறம் அது கன்றாவே இருக்குது. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்? ரிவோக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓல்டு அப்படியே வந்துடும். ரீவொர்க் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் V1 திரும்பி ரிவோக் சார். ஓகே, ரிவோக் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. ஓகே, ரிவோக் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் திரும்பி
நமக்கு வந்துடும். ஸோ இப்போ இதே நமக்கு ஜாவாவில் இதுலலாம் பார்த்தா என்ன இருக்கும், நம்ம அந்த மெயின் ஃபைலை வேறங்க வச்சுட்டு பண்ணியிருப்போம். மறுபடியும் அந்த மெயின் ஃபைலை போய் டிப்ளாய் பண்ணணும். எனக்கு இப்போ இந்த ஓல்டு ஃபைலே போதும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவோம், ஓல்டு ஃபைலே திரும்பி நம்ம லான்ச் பண்ணணும். அதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸி. நீட்டாக இதை போய் ஆக்டிவேட் கொடுத்தா வேலை முடிஞ்சுது. Now 3 possible states இந்த வெர்ஷனிங்கில் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வெர்ஷனிங் டிஃபால்ட்டாக நாட் எனேபிள் ஆயிருக்காது ஃபஸ்ட்டு டைம். நம்ம தான் போய் எனேபிள்னு கொடுக்கணும். S3 பக்கெட்டில் போயிட்டு வெர்ஷனிங் எனேபிள் நம்ம லான்ச் பண்ணும்போதே வெர்ஷனிங் எனேபிள் கொடுக்கலாம், இல்லை டிசேபிள் கொடுக்கலாம். ஸோ எனேபிள்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வெர்ஷனிங் எனேபிள் ஆயிரும். இப்போ வெர்ஷனிங் எனேபிள் ஆனப்புறம் அதை வந்து டிசேபிள் மோடுக்கு மாற்ற முடியாது. அதை வந்து சார் இப்போ இன்டர்வியூல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிட் ஒய் வி யூஸ் S3 அப்படின்னு கேட்டாங்க. என்ன சொல்றீங்க? கிட் யூஸ் பண்ணிட்டு அல்ல நம்ம வெர்ஷனுக்கு நம்ம எதுக்காக S3 போகணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன மாதிரி சார் சொல்றது? வெர்ஷனிங் இருக்குல்ல. ஹலோ. ஹலோ. அதான் நம்ம கிட் போலாம்ல, நாங்க எதுக்கு இப்போ இன்டர்வியூல அந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன சார் சொல்றது? கிட்டுக்கு பதிலா எதுக்கு S3 போணும்? ஏன்னா S3 ல காஸ்டிங்ஸ் இருக்கு. காஸ்டிங்ஸ் இருக்கு. ஓகே. எங்கயாவது வந்து 99% அவைலபிலிட்டி டியூரபிலிட்டி சொல்லிருக்காங்க. இல்ல. மெயினா இதுதான். S3 னா டக்குன்னு வரும். நீங்க எல்லா சர்வீசஸையும் எனேபிளேஷன் S3 ல தான் ஃபாஸ்டா ஜாஸ்தி இருக்கும். டக்குன்னு போனோம்னா வீடியோ ரன் ஆகும். நீங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பாருங்க. இதே கிட்லேருந்து நம்ம அதை லான்ச் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கு. எல்லாரும் ஃபாஸ்ட்டாக தான் பண்ணுவாங்க. ஃபாஸ்ட்டாக போகணும்னா பேமெண்ட் அதிகமாக பண்ணணும். ப்ளஸ் இது வந்து ரிலையபிள். கிட்டு வந்து சில சமயம் ஒர்க் ஆகிருக்காது. நிறைய பேர் வந்து ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுறாங்க, கிட்டு ஒர்க் ஆகலைன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஸ்லோவாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம அப்டேட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் கழிஞ்சு தான் அது வந்து அப்டேட் வெர்ஷன் காமிக்குது. இதுனா அப்படி இல்லை, நம்ம அப்லோட் பண்ண உடனே டக்குன்னு வந்துடும். ஓகே. வெர்ஷன் எனேபிள்ட், வெர்ஷன் சஸ்பெண்டிங். ஸோ நம்ம வந்து வெர்ஷன் எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வெர்ஷன் டிசேபிள் போக முடியாது, வெர்ஷன் சஸ்பெண்ட் தான் ஆகும். சஸ்பெண்ட் ஆனால் என்ன ஆகும், அந்த வெர்ஷன் அது ஸ்டில் வந்து அங்கேயே தான் இருக்கும். என்னவா இருக்கும், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலீட் மார்க்கர் வித் த கரண்ட் வெர்ஷன், அது வந்து அந்த நேமில் ஒரு கிராஸாக இருக்கும். அந்த டெலீட் பண்ண என்ன இருக்குமோ அந்த மாதிரி. ஐ திங்க் நீங்கள் இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, அந்த மாதிரி. ஸோ அதை நம்ம திரும்பி வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். என்னைக்கு வேணாலும் நம்ம அதை திரும்பி ஆக்டிவேட் பண்ணலாம், ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். கிராஸா இருக்கும்னா எப்படி சார் சொல்றீங்க? இப்போ டெலிட் மார்க்கர் இருக்கும், அது டெலிட் மார்க்கர் தான் நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்களா? அதாவது இப்போ இந்த டெலிட் ஃபார் எம்ப்ளாயின்னு ஒரு பக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா, எம்ப்ளாயின்னு ஓகே. employee.html நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. அந்த employee.html மேலே ஒரு கிராஸ் லைன் வந்துருக்கும். அதே மாதிரி அது கிரே கலரில் மாறி இருக்கும். இப்போ அது மேலே அதே நியூ வெர்ஷன் செக் பண்ணும்போது, ஆமாம், நியூ வெர்ஷன் வந்தவுடனே நியூ வெர்ஷன் மேலே இங்கே இருக்கும். கரண்ட் வெர்ஷன் வந்து மார்க், ஐ மீன் நீங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, நீங்கள் அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் இந்த மார்க் வரும். நீங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா வெர்ஷன் மட்டும் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். V1, V2, V3. இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் விசிபிள் ஆகிட்டு இருக்குமே தவிர இதை எதுவுமே டச் பண்ணியிருக்காது. அதாவது நீங்கள் ஃபோனில் ஃபோட்டோ காப்பி வருது இல்லை, ஒரே ஃபோட்டோ நீங்கள் திரும்பி திரும்பி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண என்ன ஆகும், நீங்கள் பேஸ்ட் அந்த நேம்ல வந்து 1 2 அந்த மாதிரி வரும். ஓகே. ஆமாம். அதே மாதிரி ஆனால் ஃபோட்டோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குன்னா, நீங்கள் அதே நேமை போட்டிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது. கரெக்டாக அது வந்து காப்பின்னு இருக்கும் கடைசியில். ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. இங்கே நீங்கள் அதே நேமை போட்டாலும் அது அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். பக்கெட் நேம் தான் யூனிக், ஃபைல் நேம் யூனிக் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? S3ல பக்கெட் நேம் தான் யூனிக்காக இருக்கணும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு, ஆல் ஓவர் அக்ராஸ் த குளோப். ஆனால் ஃபைல் நேம் கேன் பி சேம் ஃபார் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். அதனால தான் இப்போ நம்ம index.htmlனு போட்டு மறுபடியும் index.html போட்டு அது அக்செப்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், கிராஸ் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங். கிராஸ் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங். இப்போ இந்த கிராஸ் ஒரிஜின் நீங்கள் இது மூலம் என்ன படிச்சிருக்கீங்க?
கிராஸ் ரீஜன் ரெப்ளிகேஷன் படிச்சிருப்பீங்களா? கிராஸ் ரீஜன் ரெப்ளிகேஷன். பார்த்துருக்கேன். ஓகே. இப்போ எல்லா காமனான ஒரு வெப்சைட்டுக்கு என்னென்ன தேவை? ஃப்ரண்ட் அண்ட் மாதிரி போடாது. ஃப்ரண்ட் எண்டு தேவை. ஃப்ரண்ட் எண்ட் என்னென்ன இருக்கும்? HTML CSS வச்சு நம்ம ஃபாண்ட்ஸு பிக்சர்ஸு அந்த பார்டர்ஸ் லைன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். லிங்க்ஸ் இருக்கும், ஹைப்பர் லிங்க்ஸ். ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எதுக்கு இருக்கும்? எதுக்கு இருக்குமா? ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கா? ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். உங்களுக்கு யாருக்கா ஜாவா தெரியுமா? நிறைய இருக்கும்ல சார், வெறும் ஜாவா மட்டும். ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஓகே. நீங்க யாராவது ஃப்ரண்ட் எண்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும்? இல்ல சார், தெரியாது சார். சரி, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் தெரிஞ்சுங்க. HTML CSS JavaScript. ஓகே. HTML is for what purpose? It's for the structure of your web page. எதுக்கு? ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யுவர் சார் அது வந்து நீடடா சார்? இது வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் நம்ம படிச்சுக்கிறது கிளவுட் இதுல கிளவுடுக்கு வந்து அது வந்து கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவோமா? தெரிஞ்சுக்கணுமான்னு கேக்குறீங்களா இல்ல வந்து படிக்கணுமான்னு? எஸ் சார், படிக்கணுமான்னு கேக்குறேன். படிக்க வேண்டியது இல்லை, ஆனா தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருக்கணும். HTML CSS JavaScript இல்லாம ஃப்ரண்ட் எண்ட் கிடையாது. அதுதான் அப்படின்றது. ஓகே. இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யுவர் வெப் பேஜ். CSS is for what purpose? Style of your web page. ஓகே. Next, JavaScript is for behavior of your web page. Okay. Behavior of your web page. இப்போ எல்லா வெப்சைட்லயும் ஒன்று காமனா இருக்கும். என்ன அது? எல்லா வெப்சைட்லயும் ஒரு லிங்க் காமனா இருக்கும். என்ன அது? டொமைன் கூட காமனா தான் சார். டொமைன் நேம் இருக்கு. Inside the page, inside the website ல நான் சொல்றேன். Inside. Okay. Header footer. Header footer. புரியல. Header டைட்டில் அது மாதிரியா சார்? இல்ல இன்டெப்த்ல போகாதீங்க. வெப்சைட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? அதுல என்ன இருக்கு? எல்லா வெப்சைட்லயும் ஒன்று லிங்க் காமனா இருக்கும். நேம் இருக்கும், வெப்சைட்டோட நேம். அது நீங்க மெனு பட்டன் சொல்லலாம். மெனு பட்டன் இருக்கும்னு சொல்றீங்களா? எத்தனை மெனு பட்டன்ஸ் இருக்கு? என்னென்னலாம் இருக்கும்? வெப்சைட், எந்த வெப்சைட் எடுத்தாலும் அங்க மெனு பட்டன் இருக்குமா? மோஸ்டா இருக்கும். மோஸ்டா எல்லா வெப்சைட்லயும் மெனு பட்டன் எல்லா. அது எதுக்காக இருக்கணும்? சார் இப்போ ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் அவங்களோட, இப்போ ஒரு கம்பெனினா அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் போடுவாங்க, இல்ல ஓப்பனிங்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் மேல ஆப்ஷன்ஸ். சரி, ஓகே. எல்லா வெப்சைட்டும் காமனா என்ன இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. தெரியல, ஐடியா இல்லை சார். ஏதாவது வெப் பேஜ் அந்த அளவுக்கு ஓபன் பண்ணுங்க, அந்த வெப் பேஜ்ல போய் பாருங்க என்ன இருக்குன்னு எல்லா காமனா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெப்சைட் எது கிரியேட் பண்றீங்க அதை சொல்லுங்க. இதை சொல்லுங்க, அப்ப புரிஞ்சிடும். வெப்சைட் எதுக்கு ஓபன் பண்றாங்க எல்லா வீட்ல? சார் அவங்களோட, நாங்க ஒரு கம்பெனி இருக்கோம், நாங்க இந்த சர்வீசஸ்லாம் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வர்டைஸ் பண்றோம். அட்வர்டைசிங் பண்றீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கான பிரைசிங்லாம் கொடுப்பாங்க. நாங்க நீங்க போட்டுட்டீங்க பப்ளிக்கா. ஓகே. உங்க சர்வீஸ் வேணும், அவன் எப்படி உங்களை ரீச் பண்ணுவான்? நீங்க வெறும் நாங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம்னு மட்டும் தான் போட்டுருப்பீங்க. கான்டாக்ட் சப்போர்ட், நம்ம என்ன போடுவீங்க? மெயில் ஐடி, நம்ம கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்போம். வெப்சைட்ல எல்லா வெப்சைட்லயும் காமனா என்ன இருக்கும்? இந்த கான்டாக்ட் சப்போர்ட்லாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? சப்போர்ட் இல்ல, கான்டாக்ட் ஃபார்ம் இருக்குமா? ம். என்ன இருக்கு?
ஓகே. ரிஜிஸ்டர் இன்டர்நெட் சர்வர் நம்ம கொடுக்குறோம். அப்புறம் அந்த கஸ்டமரோட காண்டாக்ட் நம்பர் கரெக்டாக ம், ம். எல்லாம் நீங்கள் போடுவீங்களா? இது சப்மிட் பட்டன். இப்போது இந்த நேம் இடத்துல எவனாவது 1 2 3ன்னு டைப் பண்ணால் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. 1 2 3 4 5 6 சொல்லி இதை டைப் பண்ண சொல்லிட்டு சப்மிட் பண்ணிடுவான். கரெக்டாக ம். இப்போ இதை அக்செப்ட் பண்ணுமா வேண்டாமா? வேணாம் சார். நம்ம வந்து ஏன்னா அந்த அவங்க மாதிரி நேம் இருக்காது. நம்ம நியூமரிக்கல்ஸ்ல வெறும் நியூமரிக்கலா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ண வேணாம். நம்ம அது அது யார் சொல்லுவா? அது எப்படி ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதலாம். ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஜாவா எழுதணும். ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணியிருப்போம்? வேலிடேஷன் எழுதியிருப்போம். என்ன எழுதியிருப்போம்? வேலிடேஷன். வேலிடேஷன் என்ன? டேட்டா வேலிடேஷன். கரெக்டாக நீ டைப் அது டேட்டா பண்ண ஃபார்மேட். டேட்டாவை வேலிடேட் பண்ணுன்னு எழுதியிருப்போம். ஓகே. ஸோ ஓகே. இந்த கான்டாக்டர்ஸ் ஃபார்மு எல்லா வெப்சைட்ஸ்லையும் இருக்குமா? ம். Yes, sir. இந்த கோடு இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆகலாம். எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட்டில் இது ப்ளூ கலரில் இருக்கும், ஒரு வெப்சைட்டில் இது எல்லோ கலரில் இருக்கும், இது பிளாக் கலர் இருக்கலாம், ஒயிட் கலர் இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். கரெக்டாக ம். ஆனால் இந்த டெம்ப்ளேட் இருக்கு இல்லையா, நேம் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர், இந்த டெம்ப்ளேட்டோட வேலிடேஷன் அதாவது ஜேஎஸ் பார்ட் இது சேஞ்ச் ஆகுமா? ஆஹா. இது சேஞ்ச் ஆகாது. கரெக்ட் தானே? ஆமா. அப்போ சேஞ்ச் ஒரு ஆகுது. கம்பெனிக்காரன் 10 வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறான்னா அவன் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா? பண்ண முடியும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் எப்படி அவன் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் பண்ணுவான், கலர் சேஞ்ச் பண்ணுவான். ஆனால் ஃபார்மை ம். பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வேலிடேஷன் சேம் தான். நேம்னா நேம் தான் இருக்கணும், டெக்ஸ்ட் தான் இருக்கணும். இமெயில்னா இமெயில் ஐடியில் டெக்ஸ்ட் நியூமரிக்கல் அட்டரியும் இருக்கணும். ஓகே. அதே வந்துட்டு சேம் தான். கரெக்ட் தானே? அவன் திரும்பி திரும்பி எதையும் எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம். அவன் ப்ரீவியஸாக பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுவான். ஓகே, அப்படி தானே பண்ணுவான்? இல்லை மறுபடியும் உட்காந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து மறுபடியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இல்ல சார். அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. யாரும் மறுபடியும் பண்ண மாட்டாங்க. மறுபடியும் எழுத மாட்டான். இப்போ அதே தான். ம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட்டில் ஆல்ரெடி அவன் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டான். தெரியுதா? HTML CSS ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டான். அதை ஒரு பக்கெட்டில் வச்சுருக்கான். இப்போது இந்த இன்னொரு வெப்சைட் அவன் க்ரியேட் பண்ணுறான். அதில் அவன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதலை. ஆனால் ஃப்ரண்ட் அண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டான். ஃப்ரண்ட் எண்ட்னா இது இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டை அவன் க்ரியேட் பண்ணிட்டான். நேம் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பரில் போட்டோமே அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டான். இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டை மட்டும் அவன் எழுதுறதுக்கு போதான் இங்கே என்ன சொல்கிறான், நீ இந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற அடுத்த பக்கெட், இந்த பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணோம்லையா, இந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேலிடேஷனை எடுத்துக்கோ. ஓகே, இந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேலிடேஷன் எடுத்துக்கோ. அதான் என்னன்னா கிராஸ் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங். கிராஸ் ஒரிஜின் என்ன? நீ வந்து ஒரிஜினல் ஃபைல் வந்து வேறு இடத்துல இருக்குது, அந்த ரிசோர்ஸை நீ எடுத்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிற. அதான் கிராஸ் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங். புரியுதா? இதுலேயும் வந்து நம்ம இங்கே என்ன ரைட்ஸ் கொடுக்குறோம், நீ வந்து இந்த வெப்சைட்டுக்காக இந்த வெப்சைட்டோட அடுத்த வெப்சைட்டோட ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிற. ஓகே, பட் நான் அதுக்காக உனக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் கொடுக்குறேன்? ஓகே, வெறும் கெட் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாம், புட் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாம், போஸ்ட் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாம், என்னங்கிறது நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஏன்னா எல்லாரும் அடுத்த ஃபைல் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஆக்சஸையும் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட்காரன் வந்து பேனா கேட்டானுக்காக நம்ம வந்து பேனா கொடுக்குறோம், திரும்பி அதை வாங்கிடுவோம். கரெக்ட் தானே? அப்படியே வச்சுக்கோன்னு சொல்லி விட மாட்டோம். ரொம்ப வெரி காஸ்ட்லி ஃபைல். வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு சார் நடுவில் ஒரு மினிட். இப்போ கேக்குதா? இப்போ கிளியர் ஆகிடுது. நடுவில் தான் பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஸோ கிராஸ் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸ் என்னென்ன, உனக்கிட்ட ஒரிஜினல் ஃபைல் இல்லை, ஒரிஜினல் ஃபைல் இன்னொருத்தங்கிட்ட இருக்குது, அதை நீ வாங்கி உன்னோட பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறான். பட் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது? ஒரே அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது. ஒரே அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மல்டிபிள் பாக்ஸஸும் இருக்குது. ஓகே.
பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு விஷயம் ஹெல்ப் வேணும், அவங்க ஹெல்ப் கேட்குறாங்க, நீங்கள் உங்களோட ஏதோ ஒரு திங்ஸை கொடுக்குறீங்க, ஒரு நோட் புக்கோ இல்லை பென்னோ பேனாவோ ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறீங்க, திரும்பி நீங்கள் அதை வாங்கிக்குவீங்கல்ல அவங்க யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம். அதே தான். அதே மாதிரி அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு பென் வாங்கியிருக்காங்க, அந்த பென்னை பிரேக் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை த்ரோ பண்ணுறதுக்கோ அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது. கரெக்டாக? அவங்களோட வேலை ஒன்லி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான். ஸோ சேம் திங் தான் இங்கே. நம்ம வந்து ஒரிஜினல் ஃபைல் வேற ஒரு பக்கெட்டில் இருக்குது, நம்ம அதை எடுத்து நம்ம பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கணும். So that's what cross origin resource sharing. Are you getting this? Yes. Okay. Next, data store for computational analytics purpose. So data store for compute and analytics. Compute na என்ன? Processing. கரெக்டா? ஒரு டேட்டா நமக்கு தேவை, ரா டேட்டாவாக நமக்கு கிடைக்கும், அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அதை மூவ் பண்ணுவோம். இப்போ இதையே வந்து நமக்கு டேட்டா ஸ்டோருன்னு சொன்னோடனே நமக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண நமக்கு S3 பக்கெட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரா டேட்டா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் கம்பெனின்னு எடுத்துங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, கார்ஸ்லாம் நியூவாக லான்ச் பண்ணுறாங்க. கரெக்டா? கார் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு சர்வே எடுப்பாங்க. காரோ இல்லை எனி நியூ ப்ராடக்ட், எல்லா பிக் கம்பெனிஸும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சர்வே எடுப்பாங்க. ஓகே, நீங்கள் உங்களுக்கு மெயிலில் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும், இந்த சர்வே ஃபில் பண்ணுங்கள், அந்த சர்வே ஃபில் பண்ணுங்கன்னு வந்துட்டு. கரெக்டாக? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் எவனாவது ஏதாவது குறைன்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கோம், அந்த குறையை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா நியூ கம்பெனிக்காகவும் அவங்களோட ஃபியூச்சரை ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சேம் திங் ஹியர். நம்ம டேட்டா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ரா பக்கெட்டில் போடுறோம். ரா பக்கெட்னா ரா டேட்டாவை வந்து நம்ம ஒரு பக்கெட்டில் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்மளை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம EC2வில் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம். EC2 ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி எந்த டேட்டா நமக்கு தேவைமோ அதை மட்டும் எடுத்து இன்னொரு பக்கெட்டில் சேவ் பண்ணும். ஓகே, ஸ்பின் அண்ட் கம்ப்யூட் கெப்பாசிட்டி, எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் தேவை, எக்ஸ்டெண்ட் டேட்டா ஃப்ரம் த ரா டேட்டா. ரா டேட்டா போடுறோம், அதுக்கப்புறம் அது உள்ள ப்ராசஸ் போகுது, ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அது நேரம் இன்னொரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போடுறோம். சரி, இப்போ நீங்கள் சர்வே எடுக்கிறீங்கன்னா உங்கள் நேமு, இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர், இது எல்லாம் இருக்கும். சில சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா அவன் கேட்டிருப்பான் உங்களோட ஆனுவல் இன்கம் என்னன்னு கேட்டிருப்பான் சில சர்வேல. கரெக்டாக? எஸ் சார். கரெக்டாக. ஸோ இப்போ எதுக்காக அவன் அதை கேட்குறான்னா அவனுக்கு தேவை அந்த டேட்டா தான். நீங்கள் எக்ஸல் ஷீட் எடுக்கிறீங்க, எக்ஸல் ஷீட்டில் மல்டிபிள் டேட்டா இருக்குது. ஓகே, இப்போ எக்ஸல் ஷீட்லேயே ஒரு 20 பேர் 20 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 20 டேட்டாவையும் தாண்டி அவனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா தான் தேவை. எதுக்கு? அவனோட க்ரைட்டீரியாவை மீட் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான், அதை மட்டும் டேஷ்போர்டில் போட்டு அவன் காமிப்பான். ஓகேவா? இப்போ அந்த அனலிட்டிக்ஸ் ஓகே சார். நமக்கு என்ன தேவை, டேட்டா டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த S3 பக்கெட் தேவை. தேவை. நேம், இமெயில் ஐடி ஃபார் ஸ்கூல் பசங்க, காலேஜ் பசங்க இயர் ஆஃப் பாசிங் தேவை. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான், இயர் ஆஃப் பாசிங்கை டேட்டா அனலிட்டிக்ஸில் போடுவான். அனலிட்டிக்ஸில் காமிப்பான். என்னன்னு சொல்லுவான், 2024 இயரில் 24 பாஸ் அவுட்டு இத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் போடுவோம். அதுக்கு தான் இது. இந்த குயிக் செட் எதுக்குன்னா, குயிக் செட் இஸ் அன் Amazon tool where you can able to use it for analytic purpose. They give meaningful insights. குயிக் செட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை Amazon ஆப்னா யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதுவும் ஒரு யூஸ் கேஸ் ஃபார் S3 பக்கெட். டேட்டா ஸ்டோர் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் விஷன் அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் பர்பஸ். ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், கிளிக்கிங் அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், மீடியா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஆல்சோ வி கேன் யூஸ். ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு இந்த டேட்டா வந்து
ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சிச்சுன்னா we can terminate the compute capacity after the output return to data. ஏன்னா CPU தேவையில்லாமல் நமக்கு ரன் பண்ண வேண்டாம், அது டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். அது ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறோம், இல்லை டெர்மினேட் பண்ணிடும். ஓகே ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், பேக்கப் அண்ட் ஆர்கைவ் ஃபார் கிரிட்டிக்கல் டேட்டா. பேக்கப் அண்ட் ஆர்கைவ்னா மெயினாக நம்ம S3 பக்கெட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? நீங்கள் கூகுள் டிரைவே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க மெயினாக? ஃபைல்ஸ் நம்ம ஃபோனில் ஸ்டோரேஜ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா நாங்கள் பேக்கப் எடுத்து வைப்போம், இல்லை டெலிட் ஆகக்கூடாது, ரொம்ப நாள் இருக்கணும், டியூரபிலிட்டிக்காக சொல்லி. ஆல்வேஸ் யூ ஆர் கீப்பிங் ஒன் பேக்கப் இல்லையா? ஒரு பேக்கப் காப்பி வேணும், அதுக்கு தான் நம்ம S3 பக்கெட்டு ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணணும் மெயினாக. ஸோ அதுதான் யூஸ் கேஸ் நம்பர் 4, பேக்கப் அண்ட் ஆர்கைவ் கிரிட்டிக்கல் டேட்டா. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஆல்ரெடி ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஆர்கைவ், விச் இஸ் அன் ஆர்கைவிங் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ். எந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் நம்ம ஆர்கைவ் பண்ணோம் டேட்டாவை? பேசிக்லி இட்ஸ் அன் ஆர்கைவிங் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். ஓகே, உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன்ல கூட நான் சொன்னேன். இப்போ என்ன எந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்? S3 கிளேஷியர் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி தான் சார், ரொம்ப டேட்டா தான் வரும். டீப் ஆர்கைவ், டீப் ஆர்கைவ். ஸோ கிளேஷியர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னு கேக்குறீங்க? From 1 to 5 years na we use glacier. Glacier. இதே 6 to 7 years na deep archive glacier. 6 to 7 10 years. Okay, so அதான் சொல்றேன், பேக்கப் ஆஃப் கார்ப்பரேட் டேட்டா சென்டர் கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் S3 பக்கெட். இப்போ டேட்டா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, மோராக இருக்குது, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணும் ப்ராசஸை, காப்பி ப்ராசஸை ஃபாஸ்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் S3 EC2 இன்ஸ்டன்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இனி வர டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி வர டேட்டாவை நேராக அந்த S3 பக்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நீங்கள் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறது. தட்ஸ் இட், சேயிங் தி யூசஸ் பேக்கப் அண்ட் ஆர்கைவ் கிரிட்டிக்கல் டேட்டா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சார், இப்போ EC2 நம்ம எடுத்து அதை எப்படி சார் நம்ம இப்போ பெரிய டேட்டாவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ பெரிய டிவி டேட்டாலாம் இருக்குன்னா அதை EC2ல ஃபாஸ்டா எடுக்க முடியும்னு தானே சொல்றீங்க? ஸோ அதுல எடுத்துட்டு நம்மளோட லோக்கல் சர்வர், அது நம்ம வெறும் ப்ராசஸிங்காக சொன்னீங்க, அதை யூஸ் பண்ணிட்டு ரீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து நம்மளோட சர்வருக்கு எப்படி மூவ் பண்ணுவீங்க? அப்ளிகேஷன் இல்லை, நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து EC2 சர்வர்னு சொல்லியிருக்கோம், அவ்வளோதானே தவிர ப்ராசஸிங் பண்ணுறது, ஐ மீன் அந்த ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சில கோடு சில ஒர்க்லாம் பண்ணணும். நீங்கள் இப்போ வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு PDF கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? ப்ரௌசர்ல இருக்கு, அது மாதிரி பண்ணலாம், இல்ல ஆஃபீஸ் 360 அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ அது மாதிரி ஆன்லைன்ல போடுவீங்களா? PDF மர்ஜர்னு ஒன்று வருமா? PDF கன்வெர்ட்டர்னு ஒன்று வருமா? கன்வெர்ட்டர் இருக்கு. வேர்டு டு அப்போ கன்வெர்ட்டர்னா அப்போ பின்னாடி என்ன இருக்கு? அந்த வெப்சைட்டுக்கு போறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வெப்சைட் வரும், அந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணுவீங்க, கரெக்டா? அந்த வெப்சைட்டுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு? மேபி ஒரு லாம்டா ஃபங்க்ஷன் கூட இருக்கலாம் சார். ஸோ நம்ம வந்து அந்த கோடு எழுதி வச்சு ரன் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். அவன் ஒரு கோடு அப்ளிகேஷன் எழுதியிருக்கான், கரெக்டா? ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி டீட்டெயில் எழுதியிருக்கான், ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுதியிருக்கான். A piece of software is behind that, கரெக்டா? அது இல்லாமல் வேலைக்கு ஆகாது. அந்த பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் எழுதியிருப்பான், அந்த பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தான் எங்கே இருக்கும்? சர்வரில் இருக்கும். அந்த சர்வர் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுது. சர்வர்னா சிஸ்டம் தானே. அந்த அப்ளிகேஷனை அவன் எழுதியிருக்கான், பேக்கெண்டில் அவனோட அதோட ஒர்க் என்ன? யாராவது இந்த கன்வர்ஷன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீ இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி இதை தூக்கி இந்த பக்கெட்டில் போடுன்னு அர்த்தம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அது வந்து சோர்ஸ் பக்கெட்டில் போய் இருக்கும். சோர்ஸ் பக்கெட்டில் எவனாவது போய் அந்த ஒரு ஃபைலை கன்வர்ஷனுக்கு உள்ளே போட்டான்னா இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறணும், அதுக்கு ஒரு லாம்டா ஃபங்க்ஷன் போட்டு இல்லை EC2 போட்டு அதை கன்வெர்ட் பண்ண டேட்டாவை இந்த பக்கெட்டில் போடு. எந்த பக்கெட்டில்? டெஸ்டினேஷன் பக்கெட்டில் போடு. அங்கேருந்து
அது வந்து அவன் டெஸ்டினேஷன் பக்கெட் போட்ட உடனே அந்த டவுன்லோடுங்கிற ஃபைல் யூ கேன் டவுன்லோட் திஸ் ஃபைல்னு யூசருக்கு வரும். கரெக்டாக யூசருக்கு வரும், மெசேஜ் வரும். இல்லைன்னா மெசேஜ் யூசர் வந்து அதனால் பார்க்க முடியும். அது ப்ராசஸிங்னு போட்டாலே அது வந்து சிடி சர்வர் யூஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். சர்வர் யூஸ் பண்ணி டக்குன்னு இங்கே வரும். அது இங்கே வந்தோடனே நம்மளால் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். S3 பக்கெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ண முடியும். ஓகே. Next one, S3 data consistent model, data consistency model. Consistent S3 is strongly consistent for all new and existing objects with all regions. That means அது always வந்து என்ன பண்ணும், ஃபஸ்ட்டாக வர்றத ஃபஸ்ட் வெர்ஷனும் செகண்டாக வர்றத செகண்ட் வெர்ஷன் 2னும் மாற்றிக்கும். வெர்ஷன் 3 வெர்ஷன் 4 அப்படியே கீப் ஆன் போயிங். And it provides what? First of all, read after write consistency for all get list put operations on the bucket. Read after write என்ன, ஃபஸ்ட்டு S3 பக்கெட்டில் போய் ரைட் ஆகணும் ஃபைல். ரைட்னா ஃபைல் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ரீட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஆகாமல் ஒருத்தனும் ஒன்றும் ரீட் பண்ண முடியாது. ஓகே, நீங்கள் எதுவும் சொல்ல வந்தீங்களா? ஆமாம் சார். ஸோ ரீட் ஆஃப்டர் ரைட் கன்சிஸ்டன்சி ஆல்வேஸ். அதாவது போட்டு ஒரு செகண்ட்லேயே நம்ம இப்போ சொன்னோம் இல்லையா, கிட் ஹப்பில் வந்துட்டு டிலே ஆகினேன். பட் இங்கே S3ல டிலே ஆகாது. போட்டால் இமீடியட்டாக யூ கேன் ஏபிள் டு it will get reflected. It will get reflected. Maybe like இங்கே database போட்டுருக்கேன். ஸோ இங்கே எப்படி நான் ஒன்று மாற்றுறேன். ஓகே, 34 மாற்றுறேன். இமீடியட்டாக என்ன ஆகணும், எல்லா இடத்துலையும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா? எல்லா இடத்துலையும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா? 33 போட்டோன்னு இந்த 6 இடத்தையும் எவ்வளோ செகண்ட் எடுக்குது. இமீடியட்டாக இந்த க்ளவுட் இங்கே வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். இங்கே வந்து சேவ் போட்ட உடனே டக்குன்னு இங்கே சேவ் ஆகுது. இமீடியட்டாக இங்கே எல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. Next one, coming to the end of this section. Yes, anyone can read this one? Ajit, Balaji. Buckets must have a globally unique name and are defined at the region level. Buckets are private and protected by default. Amazon S3 security can be configured with IAM policies. Bucket policies access control list, S3 access points, and pre-signed URLs. Amazon S3 is strongly consistent for all new and existing objects in all regions. 5 TB is the maximum size of a single object. Amazon S3 is often used as a data source for computation and analytics, and as a backup and archive service for critical data. Storing data in S3. இன்னைக்கு பார்க்கலாமா நாளைக்கு பார்க்கலாமா? only 4 minutes are there. நாளைக்கே பார்க்கலாம் சார். எனக்கு மீட்டிங் இருக்கு சார் 9 o'clock. நான் லீவ் வாங்கிக்கிறேன் சார். ஓகே, தேங்க்யூ.
fine. We'll see the சார் next. இது சொல்லுப்பா. சார் இது அப்படியே இது ரெக்கார்ட் எடுத்துனா சார் இந்த கிளாஸ்லாம். ரெக்கார்டு நான் அனுப்பிச்சி விட்றேன். நான் அந்த ஆ ஃபோன் ஓகே லிங்க்ல நான் ஓகே சார். சொல்லியிருக்கேன்ல, அதே லிங்க்ல நான் பேஸ்ட் ஆமாங்க பண்ணிடுறேன். சார். நீ பார்த்துக்கலாம். சார் ஒரு டவுட் சார். சொல்லுப்பா. போன வாரம் கிளாஸ் இல்லைல்ல சார்? போன வாரம் கிளாஸ் இல்லை. ஆனால் எனக்கு வந்து லீவு ஆப்சன்ஸ் சொல்லி 2 நாளுக்கும் மெயில் வந்திருக்கு. வாட்ஸ்அப்லேயும் ஆட்டோமேட்டிக் மெயில் வந்திருக்கு சார். உங்களுக்கு யார் அட்டன் பண்ணலன்னு சொல்லு. என்ன சார்? உங்களுக்கு யார் மாடியூல் போட்டிருக்காங்களா? மாடியூல் இல்லை ஆக்சுவலாக சார். அது என்ன மாடியூலுக்குன்னு பாருங்கப்பா. சரி ஓகே சார், பார்த்து சொல்கிறேன் சார். அதுதான் உங்ககிட்ட சொல்லலாம். ஆக்சஸே கொடுக்கல. அவங்க ஆக்சஸ் கொடுத்தா தான் நான் தான் மார்க் அட்டண்டன்ஸ் பண்ணுவேன். அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணுவேன். நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன், ராகவன் சார்கிட்ட கேட்குறேன். சரி, தேங்க்யூ சார். ஓகே சார். அதான் நீங்கள் அது என்ன மாடியூலுக்கு அட்டண்டன்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்துங்க. நீங்கள் வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் படிக்கிறீங்களா? இல்லை இதுதான், வேற எதுவும் இல்லை. செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே brother. We'll see you tomorrow at the same time. ஓகே. Thank you. தேங்க்யூ சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ.